ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोवे सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सौवपाव पणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। एक घड़ी प्रभु ले गाते आवीने स्नेह मळे सुनामा सुगंध भळे सुनामा सुगंध भळे सुनामा सुगंध भळे सुनामा सुगंध भळे। एक घड़ी प्रभु रे गाते एक घड़ी प्रभु रे गाते आवीने स्नेह मळे सुनामा सुगंध भळे सुनामा सुगंध भळे सुनामा सुगंध भळे सुनामा सुगंध भळे। सहजात्म स्वरूपे धरे सहजात्म स्वरूपे धरे हो सहजात्म स्वरूपे धरे सहजात्म स्वरूपे धरे। चिंता सगळी टळे हो ना काही लेवो ना काही लेवो चिंता सगळी टळे ना होय जन्म ना होय मरण ना होय जन्म ना होय मरण फेरा भवना टळे सुनामा सुगंध भळे सुनामा सुगंध भळे हो
मनमोहन थी आतमनो मनमोहन थी आतमनो मनमोहन थी आतमनो मनमोहन थी आतमनो साचो संबंध भळे सुनामा सुगंध खड़े सुनामा सुगंध खड़े हो सुनामा सुगंध खड़े सुनामा सुगंध खड़े एक घड़ी प्रभु एकांते एक घड़ी प्रभु एकांते आवीने स्नेह मळे सुनामा सुगंध खड़े सुनामा सुगंध खड़े हो सहजात्म स्वरूपे हरे सहजात्म स्वरूपे हरे
निधान करुणा निधान करुणा निधान करुणा निधान करुणा निधान करुणा निधान तारे द्वारे आवीन कोई तारे द्वारे आवीन कोई खाली हाथे जायना करुणा निधान करुणा निधान करुणा निधान करुणा निधान पंथ पूजा प्रेमळ ज्योती तारो दाग विनुज जीवन पंथ पूजा मारो जीवन पंथ पूजा ज्योति तारो दाग विनुज जीवन पंथ पूजा मारो जीवन पंथ पूजा पगराग तू स्थिर मुझे दूर नजर छोना जा डगमग तो पगराग तू स्थिर मुझे दूर नजर छोना जा दूर मार्ग जो आलोक लगिरने दूर मार्ग जो आलोक एक डगलू बस थाय मारे एक डगलू बस थाय प्रेमळ ज्योति तारो दाग विनुज जीवन पंथ पूजा मारो जीवन पंथ पूजा
अभिलाषा केवल एकज मोक्ष पूरी धामनी लगनी रे लागी अमने वीरता नामनी हो जी रे लगनी रे लागी अमने वीरता नामनी हो जी रे लगनी लागी रे अमने वीरता नामनी हो जी रे लगनी रे लागी अमने वीरता अभिलाषा केवल एकज मोक्ष पूरी धामनी लगनी लागी रे अमने वीरता नामनी हो जी रे लगनी लागी रे अमने वीरता नामनी हंस लोड़ी में आव्यो साथे तो काई ना लाव्यो हंस लोड़ी में आव्यो साथे तो काई ना लाव्यो मोह माया मार मार्यो अंधारे के अथड़ायो मोह माया मार मायो अंधारे के अथड़ायो हंसरा ने माया लागी हंसरा ने माया लागी गिरती ने नामनी लगनी लागी रे
तारा नामनी हो जीवे लगनी लागी रे अपने वीर तारा नामनी पापी ने पावन करनारू दुखियाना दुख हरनारू पापी ने पावन करनारू दुखियाना दुख हरनारू दुर्गानो सुखना स्वामी आत्ममाधी अंधारू दुर्गानो सुखना स्वामी आत्ममाधी अंधारू हाथ माल दीजे हाथ माली दीछे माड़ा वीर तारा नामनी लगनी लगानी अपने वीर तारा नामनी हो जीवे लगनी लगी रे अपने वीर तारा अभिलाषा केवल एकज मोक्ष पूरी धामनी लगनी लागी रे अपने वीर तारा नामनी हो जीवे लगनी लागी रे अपने वीर तारा नामनी महावीर बोलो बोलो गौतम बोलो 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 महावीर वीर वीर 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 महावीर बोलो बोलो गौतम बोलो 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 जिन शासन नो जय जय 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 बोलो महावीर वीर वीर महावीर वीर
लगनी रे लागी अमने वीर तारा नाई। જય જનેન્દ્ર સંગીત રચનારાઓને ખૂબ ખૂબ આભાર. શું માહોલ જમાવ્યો છે. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ આવ્યા છો, આજે પધાર્યા છો જૈન સેન્ટરમાં. ટિપિકલી જૈન સેન્ટરમાં આપણે કોઈ બી અતિથિ આવે, ડિગ્નેટરીઝ આવે તો આપણે એમના પરિચય આપીએ છીએ. બટ આઈ ડોન્ટ થિંક કે રાકેશભાઈને કોઈને પરિચયની જરૂર છે. રાકેશભાઈ એટલી વાર આવી ગયા છે કે હવે પરિચિત થઈ ગયા છે અને જો પરિચય આપવાનો ચાલુ કરીશ તો શાયદ રાકેશભાઈને ટાઈમ નહીં મળે, તો બહુ ઓછા શબ્દોમાં હું કહીશ. ઘણી વાર વિચાર કરતા હોઈએ છીએ જૈન સેન્ટરમાં કમિટી મિટિંગમાં અને મેનેજમેન્ટ તરીકેથી કે એવા કયા વ્યક્તિને આપણે આમંત્રણ આપીએ, કયા વ્યક્તિને અહીંયા બોલાવીએ કે જે ઘણી વખતે ઇન્ડિયાના માણસોથી કનેક્ટ કરી શકે, અમેરિકામાં જન્મેલા માણસો સાથે કનેક્ટ કરી શકે અને બધા ડિફરન્ટ લેવલના માટે કરી શકીએ છીએ. ને ઘણી વખતે આન્સર નથી મળતો, આપણે બોલાવીએ છીએ તો ઘણી વખતે ખાલી વૃદ્ધ જ હોતા હોય છે, ઘણી વખતે યુથ જ હોતા હોય છે. બટ very rarely we have seen an audience of this magnitude કે કોઈ બી લેવલનો માણસ છે, કોઈ બી ઉંમરનો માણસ હોય, કોઈ બી આમ કહીએ તો જ્ઞાની વ્યક્તિ હોય છે, જે એક વ્યક્તિ એમને કનેક્ટ કરી શકે છે એ રાકેશભાઈ. તો મારી જરૂર એમને રાકેશભાઈને વિનંતી છે કે આજે અમને ખૂબ આનંદથી ને અમે બધા ભાવવિભોર થઈને આ બેસા છીએ, પીરસ છે. અને અમારી એમનાથી હમણાં જ કમ્પ્લેન હતી કે ખાલી અમને 2 દિવસ જ મળ્યા છે એમના સત્સંગ માટે, તો આવતી વખતે આપણે એમનો સત્સંગ થોડો વધારે લાભ લઈ શકીએ એવી અમારાથી વિનંતી રહેશે. અને પછી એમના દરમિયાન આપણે કોઈ બી 2 દિવસ જે કે 4 દિવસ જે સદન કેલિફોર્નિયામાં છે, અમારી બધાની એવી ભાવના રહેશે કે એમને જેટલી તરીકેથી આપણે અનુકૂળતા પહોંચાડી શકીએ, મગર કોઈ બી રીતે સંઘ તરફથી કે સંઘના મેમ્બર તરફથી જો એમને અનુકૂળતા ના હોય તેના માટે હું ક્ષમા માંગુ છું. જય જનેન્દ્ર. अरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम 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 अरिहंता मंगलम 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 अरिहंता मंगलम 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 अरिहंता मंगलम 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 अरिहंता
प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सीते शरणं प्रवक्ष्यामि सीते शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली अन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि मङ्गलं मङ्गलं अरिहन्ता मङ्गलं 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 अरिहन्ता मङ्गलं 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 अरिहन्ता मङ्गलं 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 अरिहन्ता मङ्गलम् વિશ્વવત્સલ ભગવાન મહાવીર પ્રરૂપે વિતરાગ ધર્મને સરળ ભાષામાં સચોટપણે સ્પષ્ટપણે સમજાવતો શ્રીમદજી ફરમાવે છે દ્રશ્યને અદ્રશ્ય કર્યું અને અદ્રશ્યને દ્રશ્ય કર્યું એવું જ્ઞાની પુરુષોનું આશ્ચર્યકારક અનંત ઐશ્વર્ય વીર્ય વાણીથી કહી શકાવું યોગ્ય નથી 448મો પત્ર બહુ ટૂંકો છતાં પણ અત્તરના બિંદુ જેવો ઘણા ફૂલોનો અર્ક લઈને જે અત્તરનું એક ટીપું હોય એવું આ જ્ઞાનીનું વચન કારણ કે 2 દિવસમાં ભાઈ કે છે વધારે આપવું પણ 2 દિવસમાં હું બધું સ્પષ્ટ હોય ધર્મનું સ્વરૂપ એકદમ સ્પષ્ટ હોય. જરૂર હોય છે કે બીજી વાર વધારે કરશું એનો પણ વાંધો નથી. તો ધર્મ શું છે એ કાલે સમજશું સવારે. એની પહેલા ધર્મ કોની પાસેથી સમજવું એ અગત્યનું છે. કારણ કે ધર્મ એટલે શું, ધાર્મિકતા એટલે શું, આ વાત બહુ મહત્વની છે. ધર્મનો સંબંધ સ્થાન સાથે છે કે સ્થિતિ સાથે છે, વેશ સાથે છે કે વૃત્તિ સાથે છે? એક મહત્વનો પ્રશ્ન પોતાને પૂછવાનો. એક બાપે દીકરાને પૂછ્યું, દીકરા પરીક્ષા છે તો પરીક્ષાની તૈયારી થઈ ગઈ? દીકરો બાપને કહે છે કે આ બધી તૈયારી થઈ ગઈ. કપડા ઇસ્ત્રી કરી દીધા, બૂટ પોલિશ કરી દીધા, પેનમાં ઇંક ભરી દીધી, રાઇટિંગ બોર્ડ પણ લઈ લીધી, બધી તૈયારી થઈ ગઈ. જોરથી એના માથા પર ટપલી મારે છે એનો બાપ. એટલે એક્ઝામની તૈયારી એટલે અભ્યાસ તારો થયો કે નહીં અગત્યનું એ છે. તેમ ધર્મ એટલે શું? સ્થાન સાથે અમુક સ્થાનમાં અમુક સમયે અમુક દિવસે જઈએ ત્યાં જ ધર્મ પૂરો થઈ જાય કે અંતરંગ સ્થિતિમાં બદલાવ આવે, ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે, ત્યાં ધર્મની શરૂઆત થાય. ધર્મનો સંબંધ માત્ર વેશ સાથે, સફેદ કપડાં પહેરી દીધા એનાથી થઈ જાય કે વૃત્તિમાં પણ, અને વૃત્તિ સુધારણા માટે આ બધી તૈયારી કરે એ બધું યોગ્ય છે, પણ તારું ધ્યેય શું છે? વૃત્તિમાં બદલાવ આવે તે, આત્મસ્થિતિમાં બદલાવ આવે તે. તેથી અહીંયા જ્ઞાની પુરુષની વાત કરી. ધર્મ પામવો તો જ્ઞાની પુરુષ પાસે પામવો, કારણ કે જ્ઞાની પુરુષે એમની અંતરંગ આત્મદશામાં ફેર લાવ્યા છે. માત્ર બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં તો ફેર આવે, અશુભનું શુભ તો થવાનું, પણ માત્ર બાહ્યમાં નહીં,
ભીતરમાં જેને મૂલ્યો બદલાયા છે, મૂલ્યમાં પરિવર્તન થયું છે, વેલ્યુઝ ચેન્જ થઈ છે પદાર્થની. કારણ કે પદાર્થના સ્વભાવની સમજણ હોવાના કારણે પદાર્થની વેલ્યુઝમાં જેને ચેન્જ થઈ ને તેના કારણે જેની અંતરંગ દશામાં ફેર એ જ્ઞાની પુરુષ છે. એ બહુ મહત્વની વાત છે. કારણ કે એક સાક્ષી હોય કોર્ટમાં, વિટનેસ જેને કહીએ, વિટનેસમાં શું હોવું જોઈએ કયો? કોને આપણે વિટનેસ કહી શકીએ? જજ બોલાવે કે ભાઈ આનો કોઈ વિટનેસ હોય તો તમે એને બોલાવો કોર્ટમાં, અને એક વિટનેસ આવે તો એનામાં શું હોવું જોઈએ? તો કે એને ઘટના દેખેલી જોયેલી હોવી જોઈએ, સાંભળેલી નહીં. સાંભળેલી હોય એ વિટનેસ બોક્સમાં ના આવે. વિટનેસ બોક્સમાં કોણ આવી શકે? કે જેને એ ઘટનાને જોયેલી હોય. સાક્ષીનું વધારે માનવાનું કે જેને વિટનેસ નથી કર્યું, જેને જોયું નથી, માત્ર સાંભળેલું છે કે વાંચેલું છે, એનો ભરોસો ન્યાયાધીશને, જજને વધારે આવે કે સાક્ષીનો આવે? કારણ કે એ ઘટનામાં હાજર હતો ને એ ઘટનાને એની આંખે નિહાળી છે. એવી રીતે જ્ઞાની સાક્ષી છે આત્મા. વાંચેલું સાંભળેલું નહીં, અતિન્દ્રિય આનંદનું જેમને સાક્ષાત વેદન કર્યું છે. એક જણે મેં પૂછ્યું હતું કે ધર્મ સનાતન છે કે નવીન છે? ધર્મ જૂનો છે કે નવો છે? અહીંયા બંને વર્ગના લોકો બેઠા છે અને બે જવાબ હું એક્સપેક્ટ કરું છું. એક કહેશે કે ધર્મ તો સનાતન છે, અનંત કાળથી આ વિતરાગ ધર્મની છે અને સનાતન છે, જૂનો છે. અમુક કહેશે કે નવો છે. ધર્મ ઇતિહાસ છે કે સમાચાર છે? ઇતિહાસ એટલે વર્ષોથી દિલ્હી ભારતમાં છે, વર્ષોથી છે, અને અનેક નકશામાં, અનેક મેપ્સની અંદર દિલ્હી તમને દેખાય. પણ જ્યારે તમે દિલ્હી જાઓ અને જ્યારે તમે દિલ્હી જુઓ અને પછી જે દિલ્હીની વાત કરો ને, એ જાણે નવીન કંઈક વાત હોય એવું લાગે. અત્યાર સુધી દિલ્હી બોલતા હતા તો પણ એ તેજ નહોતો, એ ખુમારી નહોતી જે તમે દિલ્હી જોઈને આવ્યા પછી. એવી રીતે ધર્મ તમારા માટે સમાચાર પત્રનો એટલે કે ન્યૂઝપેપરના જે ન્યૂઝ તાજા હોય, આગલા દિવસના હોય, એક બે દિવસના હોય, અને હિસ્ટ્રીની બુક્સ વર્ષોની હોય. એમ આત્મા જેને જોયો છે, જાણ્યો છે, અનુભવ્યો છે, એના અતિન્દ્રિય આનંદનું જેમને વેદન કર્યું છે, તેમની પાસેથી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવું. તો કે અમને પંડિતોનો વાંધો નથી, બહુ સુંદર સમજાવે છે, થોડા ઈગોઇસ્ટિક હોય છે. અને મારા મનમાં આવે કે ગુણવાન પાસેથી ધર્મ સમજવો કે જ્ઞાનવાન પાસે? જેવું ગુણ કરતા જ્ઞાન પર વધારે મહત્તા આવી કે માર્ગ ચૂક્યા. ગુણવાન જ્યાં ગુણ છે ત્યાં જ જ્ઞાન છે. એટલે બ્રહ્મવિદ શબ્દ છે, આત્મવિદ શબ્દ છે. શાસ્ત્રનો નિષેધ નથી, પણ એ શાસ્ત્ર જેને પરિણમ્યા છે અને જે વાત શાસ્ત્રમાં છે તેના જે સાક્ષી છે, જેને આંખે જોયેલું છે એટલે અનુભવ્યું છે. અતિન્દ્રિય તો કે પણ પંડિતો બી બધું શાસ્ત્રની જ વાત કરે છે. શાસ્ત્રની વાત તો સાચી જ હોય ને શુદ્ધ જ હોય, પરંતુ પીરસનાર ઉપર બહુ ભાર રાખે છે. અહીંયાથી તમે ગ્રોસરીમાંથી બધું લઈ આવો કે ઘઉં તો અમારા બહુ ચોખ્ખા હોય, પણ જો બનાવતા આવડતું ના હોય તો બનેલા રોટલા પીસો ખાવા એ લાયક ન રહે. ચોખ્ખો માલ છે તે બગાડી નાખ્યો તારા અહંકાર, તારા આગ્રહ, તારા એકાંત ના કારણે. એટલે જ્ઞાની જેને અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન કર્યું છે, તેમની પાસેથી ધર્મ પામે, ધર્મ પરિણમે છે. અને એટલે અહીંયા જ્ઞાની પુરુષનું આશ્ચર્યકારક અનંત ઐશ્વર્ય, વીર્ય, એ જ્ઞાનીનું પરાક્રમ શું છે, જ્ઞાનીમાં પ્રાપ્ત એ ટ્રાન્સફોર્મેશન કઈ રીતે આવ્યું છે એ સમજવાની જરૂર છે. અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન છે જેને, એ જ્ઞાન.
એ આનંદમાં ડૂબકી વારંવાર માર્યા કરવાની જેને અભિલાષા છે, જેને પ્રીતિ છે, એ જ્ઞાન. અને કોઈ કર્મવશાત, કોઈ ભોગાવલી કર્મ, કોઈ પૂર્વ કર્મના કારણે કોઈ સંસાર વ્યવહાર કે વિષય પ્રવૃત્તિ કરતા, જુઓ ચોથું પાંચમું ગુણ સ્થાનકમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ ધર્માત્માઓને પણ સંસારનો ઉદય હોય, અને મુનિપણામાં પણ આહાર વિહાર વગેરેનો પણ ઉદય હોય, તો પણ એ કઈ રીતે કરે કે જેથી જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ અને અજ્ઞાની પ્રવૃત્તિમાં ભેદ રહે છે. તો કે બિલાડી જેમ એના મોઢામાં એના બચ્ચાને પકડે કે ઉંદરને પકડે તો બંનેને મોઢાથી એની પાસે, બિલાડી પાસે બે હાથ નથી હોતા, ચાર પગ હોય છે, એટલે એને જે બી પકડવું હોય તે મોઢાથી પકડવું પડે. પરંતુ ઉંદરને પકડે ત્યારે એ એવી રીતે પકડે કે એના દાંત બરાબર અંદર ભીસાય, કારણ કે એને દર્દ થાય તો એને વાંધો નથી, ઉંદરને પકડે છે. પણ જ્યારે એના બચ્ચાને પકડે તો એવી રીતે પકડે જાણે બે દાંત વચ્ચે એ પકડાઈ જાય ને એને બિલકુલ તકલીફ ના. બંને પકડાય છે, પણ એકમાં કેવી હેય બુદ્ધિ છે અને બીજામાં કેવી ઉપાદેય બુદ્ધિ છે. એકમાં કેવી સુખ બુદ્ધિ છે અને એકમાં સુખ બુદ્ધિ નથી. પકડ બંને હોય, પૂર્વ કર્મનો એવો ઉદય હોય, તીર્થંકર ભગવંતોને પણ સંસાર અવસ્થામાં શાયિક સંકિત છે, જન્મથી શાયિક સંકિત છે, મતિ શુદ્ધ અવધિ છે, અને છતાં કોઈ લગ્ન યોગ બી આવે, શાંતિનાથ, કુંતુનાથ, ચક્રવર્તી અને તીર્થંકરે તો ઘણા યુદ્ધ પણ કરવા પડે. શાયિક સંકિત સાથે છે, શાયિક સંકિત વધારેમાં વધારે 3 કરોડ એવું સંકિત. પરંતુ એવો કોઈ સંસારનો યોગ હોય છતાં એવા સંસાર પ્રવૃત્તિ કરતા પણ જ્ઞાની અજ્ઞાનીથી જુદા જ રહે છે. એનું કારણ એ છે કે હંમેશા જ્ઞાનીને ભોગ ઉપસર્ગ રૂપ લાગ્યા છે, ભોગ ઉપસર્ગ રૂપ લાગ્યા છે. આપણે ઉપસર્ગનો આટલો જ અર્થ કરીએ કે કોઈ કાનમાં ખીલા ઠોક્યા હોય તો ઉપસર્ગ, કોઈ પગ ખીર રાંધી હોય તો ઉપસર્ગ, શિયાળ આવ્યો હોય કંઈક ઉપસર્ગ. પ્રતિકૂળતાને જ ઉપસર્ગ માનીએ છીએ. જ્ઞાની તો અનુકૂળતાને પણ ઉપસર્ગ રૂપ જ હોય છે. કારણ કે અનુકૂળતા હોય કે પ્રતિકૂળતા હોય, પુણ્યનો ઉદય હોય કે પાપનો ઉદય હોય, શાતાનો ઉદય હોય કે અશાતાનો ઉદય હોય, ક્યાંય બી મય થવા જેવું લાગતું નથી. માત્ર આત્મામાં ક્યારે સ્થિર થાવ, વિશેષપણે સ્થિર થાવ, પ્રચંડ પ્રચુરપણે સ્થિર થાવ, એ જ જ્ઞાનીનું લક્ષ્ય હોય છે. એટલે જ્ઞાનીને ભોગો પણ, એટલે કે પુણ્યનો ઉદય પણ ઉપસર્ગ રૂપ લાગે છે. આપણે કોઈ જ્ઞાનીને વિપરીત એટલે કે પાપના ઉદયમાં નિર્લેપ માની શકીએ છીએ, પણ પુણ્યના ઉદયમાં જ્ઞાની નિર્લેપ હોય એ માનવું બહુ ડિફિકલ્ટ પડે છે, વિકલ્પ આવે છે. પાપના ઉદયમાં કોઈને કઈ સમજો માંદગી હોય અને એમાં સંભાવ રાખ્યો હોય તો આપણે એ તો જ્ઞાની છે, સંભાવ રહે, નિર્લેપ જ હોય. પણ જેવા એ રાજ સિંહાસન પર બેઠે કે કવર લગ્નનો યોગ હોય અને લગ્ન ચોરીમાં હોય તે વખતે પણ તે તો નિર્લેપ જ હોય, આમ માનવું અજ્ઞાનીને બહુ. એને જે દુઃખરૂપ લાગે છે એમાં કોઈ નિર્લેપ રહેશે, પણ એને જે સુખરૂપ લાગે એમાં પેલાને પણ સુખ લાગતું જ હોય એવો વિકલ્પ જીવને થાય છે. કારણ કે જ્ઞાનીને અતિન્દ્રિય આનંદના વેદન સામે આ બધું ફીકું લાગે છે, ત્યારે અજ્ઞાનીને વાંચેલું છે પરંતુ હજી સુખ બુદ્ધિ તો પુણ્યના ઉદયમાં છે, શાતાના ઉદયમાં છે, અનુકૂળતામાં છે. એટલે અહીંયા કીધું કે સર્વ પ્રસંગોમાં જ્ઞાની સમભાવમાં જ હોય છે. જો એક મરદાને બાલવું હોય તો એમાં લાકડાની જરૂર પડે. હવે એ લાકડા કાંટાવાળા હોય કે લાકડાને બરાબર પોલિશ કર્યા હોય, કોતરકામ કર્યું હોય, એવા લાકડામાં બાલો તો બી મરદાને શું ફરક પડે? એને કઈ પેલા કાંટાવાળા લાકડાથી દુઃખ પોતો પડવાનો, અપ્રીતિ થવાની, અશાતા થવાની, કે પછી પેલા પોલિશ લાકડા તમે એમાં બાલો, એમાં બી કોઈ ફેર પડે? જ્ઞાનીને અનુકૂળતા કે પ્રતિકૂળતા બંને સમાન ભાષે છે. જ્ઞાની ભોગ ભોગવતા પણ જે કર્મની નિજરા કરે છે
તે અજ્ઞાની કોઈ ત્યાગીને બી કરતો નથી, કારણ કે અભિપ્રાયમાં પૂર્વ પશ્ચિમ જેટલો ભેદ છે. ત્યાગીને પણ કોઈ વાર અજ્ઞાની પેલી ચીજનો જ મહિમા રાખે, આજે મેં ખાધું નથી એમ કરીને આહારનો જ મહિમા રાખે. એવું બને. એક સંતની વાત મેં વાંચવામાં જ કરી હતી એમનો. તો કે એક સંતને બોલાવ્યા, એક રિહાબમાં બોલાવ્યા, જ્યાં બધા દારૂ જેને ટેવ હોય એની ટેવ કાઢવા માટે બધાને ભેગા કર્યા હતા. ત્યારે એ સંતને બોલાવ્યા. બધા લોકો આવ્યા તો ખરા, પણ કોઈને મન નહોતું, કારણ કે જે બી આવે તે એક જ વાત કરે કે દારૂ ના. એટલે એ લોકોને ખબર હતી કે આ લાંબુ 10 વર્ષ સુધી લેક્ચર ચાલશે, એમાં કે દારૂ ના પીવાય, દારૂ ના પીવાય. પેલા સંત આવીને એટલું કે જો હું દારૂ પીવા ન પીવા સંબંધી કોઈ જ વાત કરવાનો નથી, બધાએ તાળી પાડી. તમે પાડો છો ને, અમને ના પાડી તમે. તો પેલા લોકો ખુશ થઈ ગયા કે ચલો આ દારૂ છોડવાની પણ વાત કરવાની નથી, કે હું તમને ભગવાન સાથે કનેક્ટ કરવા આવ્યો છું. I come here to hook you to higher happiness. પછી આ lower happiness ને lower desires નું જે થવાનું હોય તે થાય, પણ તમે વધુ સુખી થશો એની ગેરંટી. બધા બરાબર શાંત ચિત્તથી સાંભળવા લાગ્યા, કારણ કે બધાના મનમાંથી દારૂ એક્ચ્યુઅલી નીકળી ગયો બહાર. છોડવાની વાત કરી હોત ને તો બી શું છોડવાનું? તો દારૂ આવી જાય. પીવાનું કે તો પણ દારૂ આવતે, છોડવાનું કે તો પણ દારૂ આવતે. કે આ બંનેની વાત જ નથી કરવી મારે, પીવાની કે ઓછું પીવાની કે વધુ પીવાની કે છોડવાની, એ વાત જ નથી કરવી. હું તમને પરમાત્મા સાથે જોઈન કનેક્ટ કરવા આવ્યો છું. અને એ કનેક્શનમાં બધું દારૂ વગેરે બધું છૂટી જાય તો એ તો બનવાનું જ છે કે તમારા હાથમાં કાંકરા હોય ને કોઈ હીરા આપે તો કાંકરા ફેંકાવાના જ છે. કારણ કે જેવું આનું મૂલ્ય વધી ગયું ને આનું મૂલ્ય ઘટી ગયું, એટલે આ છૂટવાની જ છે અને આનું ગ્રહણ થવાનું છે. તો અહીંયા વાત છે કે જ્યાં સુધી પેલું યોગ ઉપયોગની ભિન્નતાનું ભાન નથી ને ત્યાં સુધી જ્ઞાની કઈ રીતે વ્યવહાર કરે. અરે આ પ્રશ્ન તો અર્જુનને બી છે. 18 અધ્યાયની ભગવદ ગીતા 700 શ્લોક છે. એમાં બીજા જ અધ્યાય સાંખ્ય યોગની અંદર અર્જુન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો શું, એનો વ્યવહાર કેવો હોય, એનું આચરણ કેવું હોય. સ્થિત પ્રજ્ઞ એટલે આપણે જ્ઞાની પુરુષ. જ્ઞાનીનું આચરણ કેવું હોય, જ્ઞાનીનો વ્યવહાર કેવો હોય, જ્ઞાની શું કરે, કેવી રીતે કરે, ક્યાં અજ્ઞાનીથી જુદા પડે, એવો પ્રશ્ન, અને પ્રશ્નના ઉત્તરમાં હકી જ્ઞાની દશા ભગવદ ગીતામાં સમજાવે. એટલે આ પ્રશ્ન તો થવાનું જ, કારણ કે જેવું કોઈ કે આ જ્ઞાની પુરુષ છે એટલે શું તમને જોવું છે ને શું તમને દેખાય. અને આખી રમત યોગ ઉપયોગના છૂટા પડવાની છે. એટલે તમે જોશો યોગ અને જ્ઞાની છે બીકોઝ ઓફ હિઝ ઉપયોગ, નોટ બીકોઝ ઓફ હિઝ યોગ. અને આપણે દેખાય છે માત્ર યોગ. બહુ સૂક્ષ્મતાથી જોઈએ તો એમની અંતરંગ દશા પ્રત્યે દ્રષ્ટિ જાય એટલે ચૂકીએ છે. અને જ્ઞાનીને બધું સમજે, કારણ જ્ઞાની મરદામાં કયું લાકડું રાખો, બધાને કાંઈ ફરક પડતો નથી. જેને અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન છે તેના માટે બાહ્યમાં શાતા હોય અશાતા હોય કોઈ ફરક પડતો નથી. ન એનાથી સુખી થાય છે, ન એનાથી દુઃખી થાય છે, ઉદાસીન માત્ર રહે છે. કશે સ્વામી પણ થતું નથી. કોઈની વસ્તુ આપની પાસે હોય અને પાછી આપવાની હોય તો એમાં આપની પાસે હોય માટે આપણે એના સ્વામી છે એમ ના કહી શકીએ. અરે મૃત્યુ સુધી બી હોય તો પણ આપણે એના સ્વામી ના હોઈએ, કારણ કે એ બીજાની વસ્તુ છે જે આપની પાસે છે, તો એ આપણે કદી એના સ્વામી થઈ શકીએ નહીં, ભલે એની સાથે ને સાથે મૃત્યુ પર્યંત છે તો પણ. જે બેંકમાં પૈસા હોય તો બેંક એનો સ્વામી નથી બની જતો. આના પૈસા અહીંયા છે, એમાં શરીર પૂતગલનું છે, ભલે ને તારી સાથે કેટલા વર્ષો સુધી રહે, તું ક્યારે પણ એની સાથે સ્વામી પણ કરી શકે નહીં. પછી દેહની વાત હોય કે રાગાદી વિકારની વાત, જ્ઞાનીને એક વાત ખ્યાલમાં આવી ગઈ છે, પ્રતીતિમાં આવી ગઈ છે કે પદાર્થનો સ્વભાવ તે કહેવાય કે જે એની સાથે સતત રહે. સ્વભાવ શબ્દનો અર્થ શું થાય? થોડો ટાઈમ હોય ને થોડો ટાઈમ ના હોય તે સ્વભાવ. તમે બધા ના પાડો છો. સ્વભાવ એટલે જે ત્રિકાલ હોય તે, ત્રણેય કાલ હોય તે, સાથે ને સાથે સતત હોય તેને પદાર્થનો સ્વભાવ કહેવાય. તો
સુખ જો જડ પદાર્થનો સ્વભાવ હોય, ઉલટી રીતે શરૂ કરું છું, આત્માનો સ્વભાવ છે એમ નહીં. સુખ જો જડનો સ્વભાવ હોય તો સ્વભાવ તે કે જે સતત હોય, તો સતત જ સુખ આપનારો હોવું જોઈએ. પણ ક્યારેક સુખ આપે અને ક્યારેક પાછું સુખ આપતું બંધ થઈ જાય, પછી પાછું ક્યારેક સુખ આપે, આવું જો દર્શન થતું હોય તો એ પદાર્થનો સ્વભાવ નથી. એ વાત ક્લિયર થાય કે કારણ કે પહેલા તો સ્વભાવ બોલવા માટે એ સતત હોવું જોઈએ. તો આપણે ક્યારેક ગરમીમાં એમ થાય કે લાવો સ્વિમિંગ પુલમાં જઈએ, સ્વિમ કરવા માટે જઈએ, સુખી થશું, આનંદિત થશું. અને તમે તૈયાર થાઓ ને સ્વિમિંગ પુલમાં જાઓ, અડધો કલાક, 1.5 કલાક, તમે થાકો એટલે કહેજો 2 કલાક, તમને કરવાનું 2.5 કલાક થાકી ગયા. જે પુલમાં તમને શરૂમાં મજા આવતી હતી, સુખ લાગતું હતું, સ્વિમિંગની ઇવેન્ટ સુખી કરી શકે એવી તમારી તે વખતની ધારણા હતી. મજા આવશે તે કેમ 2-2.5 કલાક પછી મજા આવે પણ પુલની બહાર નીકળશું તો જે ચીજ 2.5 કલાક પહેલા સુખ આપી શકતી હતી એવું લાગતું હતું અને 2.5 કલાકમાં તો એનાથી છૂટવાનું મન થાય, નો મોર સુખ, એ ચીજ એનો સ્વભાવ હોઈ શકે નહીં. જે શ્રીખંડ પહેલા વાટકે સુખ આવે, શ્રીખંડનો જમાનો તો રહ્યો, હવે તો પીઝા પાસ્તાની વાત કરું તો પીઝા પાસ્તા જે પહેલો પીસ જે આપે એ 15મો પીસ જો ન આપી શકતું હોય તો સુખ એ પીઝાનો સ્વભાવ નથી. એ વાત ક્લિયર થઈ જાય છે. સુખ કેવી રીતે આવે છે એ જુદી વાત, એ કાલે વાત કરશું. સુખ નથી તો સુખ કેમ લાગે છે અથવા આજે જ વાત કરીશું. સુખ નથી છતાં લાગે છે, પણ સુખ એનો સ્વભાવ નથી એ તો ક્લિયર થઈ ગઈ. કારણ કે થોડો ટાઈમ હોય ને થોડો ટાઈમ ન હોય એ ચીજ એનો સ્વભાવ હોઈ શકે નહીં, બની શકે નહીં. વાત ક્લિયર છે. એટલે આ પદાર્થનો, જડ પદાર્થનો સ્વભાવ સુખ નથી. અને આત્મા અનંત સમાધિ સુખ અપૂર્વ અવસરના કાવ્યમાં કીધું હતું. ઋષભદેવને થયા કેટલા વર્ષો થયા? ઋષભદેવનો મોક્ષ થયા કેટલા વર્ષો થયા? કરોડો વર્ષ થયા. અને છતાં આત્માના આનંદમાં આનંદના ભોગતા છે. ક્યારે પેલું સ્વિમિંગ પુલની જેમ કંટાળ્યા નથી કે હવે બહુ આત્મામાં રહ્યા, હવે થોડો ટાઈમ પાછો સંસારમાં ગયા. કારણ કે આત્માનો સ્વભાવ છે સુખ અને તેથી સુખ આવે છે. રાગાદીમાં સુખ નથી, શાંતિ નથી, શુદ્ધિ નથી. રાગાદી મારા નથી. રાગાદીને શું કહેવું? એ ચેતનનો સ્વભાવ છે કે જડનો સ્વભાવ? જે ઓપ્શન આપ્યો એમાંથી જ બોલજો. ચેતનનો સ્વભાવ છે કે જડનો સ્વભાવ? ચેતનનો સ્વભાવ તો નથી. ચામાચીડી જોયું છે? ચામાચીડી નામ સાંભળ્યું છે, અહીંયા જોયું નહીં હોય અથવા ખાસ કશે જોવા જવું પડ્યું હશે. ચામાચીડિયાનું 4 પગ અને વળી પાંખ પણ. એટલે એ પશુ કહેવાય કે પક્ષી કહેવાય હજી ક્લિયર થતું નથી. કારણ કે 4 પગ હોય એટલે પશુ બી કહેવાય અને 2 પાંખ પણ છે એટલે પક્ષી પણ કહેવાય. પણ બધું કામ એ પાંખથી કરે છે એટલે એની ગણતરી પક્ષીમાં થાય છે. એવી જ રીતે રાગાદી વિકાર એ થાય તો છે ચેતનમાં. કારણ કે આ માઇક ને કે આ સ્પીકર ને કે આ ટેબલ ને રાગાદી થતા નથી એટલે જડનો સ્વભાવ છે એમ તો કહેવાય નહીં. પણ ચેતનનો પણ સ્વભાવ નથી. કારણ સ્વભાવ તે કે જે ત્રિકાળ હોય, હમણાં જ કીધું કે જે સતત હોય. તો રાગ ન હોય એવી અવસ્થા પણ આત્માની હોઈ શકે છે. અવસ્થાની વાત કરું છું, સિદ્ધ અવસ્થા. એટલે રાગ આત્માનો સ્વભાવ નથી. થોડું આજે ડિફિકલ્ટ કરી લો તો કાલે થોડું સિમ્પલ થઈ જશે. એટલે રાગ આત્માનો સ્વભાવ નથી, છતાં પણ જડના નિમિત્તે જ રાગ થાય છે. જડના ઢલાણ વાળા ભાવો છે, તેથી એને જડ ભાવ કીધા અથવા તો ભાવ કર્મ કીધા. એટલે કર્મની જાતિમાં એને મૂકી દીધું. જેમ દ્રવ્ય કર્મ, નામ કર્મ, તેમ ભાવ કર્મ. અને તેથી ચેતનની બાદ ફેંકી દીધી અને ચેતનનો શુદ્ધ સ્વભાવમાં અવલંબન લેવાની વાત કરી. અને એક માત્ર શુદ્ધ સ્વભાવની લગ્ની જ્ઞાનીને છે.
અહીંયા એવું થાય છે કે નહીં મને ખબર નહીં, પણ લગ્ન પ્રસંગે પેલી જાન આવે ત્યારે પછી ફટાણા બોલાય ગવાય. હા, સાંભળા તો તમે હશે, હવે તો ઇન્ડિયામાં બી એવું કંઈ થતું નથી, પણ ફટાણા બોલાય અને એકબીજાને મશ્કરીઓ થાય એની અંદર. પણ જે વર પક્ષ વાળા છે, જે જાનૈયાઓ છે, તે એના વિશે ગમે તે બોલાય ને, પણ એના ઉપર એની દ્રષ્ટિ ન હોય. એની દ્રષ્ટિ તો અમે કન્યાને લેવા આવ્યા છે. તમારે જે બોલવું હોય, વર્ષો પહેલા એકાદ ફટાણામાં હું જરા 8 વર્ષ 10 વર્ષ નહોતો ત્યારે એક ફટાણામાં મારા પૈના ફટાણામાં ગયો. એટલે મને યાદ છે કે તમે તો રૂમાલમાં ઘાસલેટ નાખો અને અમે તો રૂમાલમાં પરફ્યુમ નાખીએ. એવી રીતે જેની સાથે લગ્ન કરવાના હોય એના માટે આવું બોલાય. તે વખતે મને ખબર નહીં આવતું ફટાણા છે. તમે કીધું તમે કંકોત્રીમાં એનું નામ છાપ્યું ને અત્યારના આવી વાત હલકી વાત, પણ પેલા લોકોને ખરાબ પણ ન લાગે. પેલા લોકો માટે આવું બોલાય ખરાબ પણ ન લાગે, કારણ કે એની દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? કન્યા ઉપર. અને જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? આ જ્ઞાનીનું માપ છે. સુખ મૂકો દુઃખ મૂકો, સમભાવ રહેશે. અપમાન કરો કે સન્માન કરો, સમસ્થિતિ રહેશે, કારણ કે એની દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? હવે કન્યા નહીં બોલતા પાછા, એ તો દ્રષ્ટાંતમાં હતું. ક્યાં છે દ્રષ્ટિ? એ ધ્રુવ પર દ્રષ્ટિ. અને તેથી કોઈ ફરક પડતો નથી. બધું જેમ પ્લેનમાં જેમ ઉપર જાઓ ને તેમ નીચેનું બધું સરખું લાગવામાં. નીચે હો ત્યાં સુધી બધું જુદું જુદું છે, પણ જેમ ઉપર જાઓ તેમ અને જ્યારે એક સરખું લાગે ત્યારે તમે બહુ ઉપર છો એમ કહેવાય. તેમ જ્યારે ભેદ દ્રષ્ટિ નીકળી જાય અને બધું જ સમાન લાગવા માંડે ત્યારે તમારી સ્પિરિચ્યુઅલ હાઈટ ઘણી વધી ગઈ છે એમ. એટલે જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ, જે કોઈ જંગલમાં ગયું હોય, 5-7 મિત્ર સાથે જંગલમાં ગયું હોય અને કોકને કંઈક ચરું મળ્યું, ટ્રેજર, પણ હવે બીજા બધા જોઈ લે તો પાછો ભાગ પડાવે. એટલે તે વખતે શું કે એ ઢાંકી દે અને ઢાંકીને કે રાત પડશે ને એટલે પાછો આવીશ અને આ ચરું સમજ્યા ને તમે, ટ્રેજર તે લઈ જઈશ, રાત પડશે. હવે એ આખો દિવસ કેવી રીતે કાઢે? એના મનમાં શું હોય? એની આંખો જામી હોય, એની દ્રષ્ટિ ક્યાં હોય? ચરુમાં. એની વૃત્તિ ક્યાં હોય? એની એકમાત્ર પ્રીતિ ક્યાં હોય? તો જ્ઞાનીની પ્રીતિ આત્મામાં છે. કર્મ રૂપી પેલા લોકોની વશમાં એ આત્માનો ભોગ ના કરી શકે ને ઉદય વશ કુવાર એવી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તો પણ પ્રતીતિમાં શું હોય? દ્રષ્ટિમાં શું હોય? પ્રીતિ ક્યાં હોય? અને જેને આત્મામાં જ પ્રીતિ છે, એને પંચેન્દ્રિયના વિષયોની પ્રાપ્તિ થાય તો તુચ્છ લાગે, ફીકા લાગે. કેવા લાગે? તો કે ઘરમાં કોઈ જુવાન દીકરાનું આજે મૃત્યુ થયું હોય પછી જે બધું ફીકું લાગે. જુવાન દીકરા મૃત્યુ આજે થયું હોય તો એ દીકરાની માને જેમ આખો સંસાર કેવો ફીકો લાગે, એવું જ્ઞાનીને સતત પંચેન્દ્રિયના વિષયોમાં ખાસ દેખાય અને ઉદાસીન ભાવ રહે. કારણ કે માત્ર એક આત્મામાં જ પ્રીતિ છે. અતિન્દ્રિય આનંદનું તેમને વેદન કરે છે. પ્રશ્ન તો અહીંયા એ થાય કે આવી જ્ઞાની દશા પ્રાપ્ત કઈ રીતે થાય? અહીંયા પ્રશ્ન એ છે કે આવું જ્ઞાનીનું આશ્ચર્યકારક અનંત ઐશ્વર્ય વીર્ય છે, આવી એમની અદ્ભુત દશા છે. બધું સમભાસે, ઉદાસીન, સ્વામીપણું નહીં, આનંદન્ય આત્માના આનંદનું વેદન ઇત્યાદિ. પણ આવી જ્ઞાની દશા પ્રાપ્ત કઈ રીતે થાય? હવે એ મુખ્ય પ્રશ્ન છે ને, કારણ કે આ પાછું અનેક વાર સાંભળ્યું છે. હવે તમારે સાક્ષી થવું છે, એટલે કે એ આનંદના ભોગતા બનવું છે. તો કઈ રીતે થાય એ ઉપાય પણ આ નાનકડા વચનમાં બતાવ્યો છે. દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય કર્યું અને અદ્રશ્યનું દ્રશ્ય કર્યું. બે છે. શું જ્ઞાનીએ એવું શું સાધના કરી કે જેથી આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ, આવી અતિન્દ્રિય આત્માની અનુભૂતિ થઈ, અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ થયો? એના માટે શું સાધના કરી? તો કે દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય, અદ્રશ્યનું. કઈક જાદુગરની વાત થતી હોય એવું લાગે, કારણ કે દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય કર્યું. આવું બધું કોઈ જાદુગર પાસે આપણે જોયો, આમ હાથમાં કઈ બતાવે અને આમ ફેરવે અને બધું અદ્રશ્ય કરી નાખે અને આપણે તાળી પાડીએ. આપણે સૌ જાણીએ આ હેન્ડ ટ્રિક જ છે, તો પણ આપણે આશ્ચર્યકારક લાગે.
અમને આપણું વાવ ફેબ્યુલસ એમ કે ઉદ્ગારો નીકળે. પણ જ્ઞાની તો આવું કરે છે. તો જ્ઞાની માટે તો એવો અહોભાવ જાગવો જોઈએ કે ત્યાં તાળી નહીં મસ્તક કમાવું પડે. હેન્ડશેક થી પણ ન ચાલે. એટલે એ વિધિ આખી નમસ્કારની છે. કેમ? કારણ કે આવું જાદુ એટલે કોઈ આ ભૌતિક જાદુની વાત નથી. દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય, અદ્રશ્યનું દ્રશ્ય. આ શું છે એ ટૂંક સમયમાં આપણે જોઈએ. કારણ કે આ સાધના કરી આપણે આવી જ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત કરી છે. આટલું નાનકડું વચનામૃત, પણ એમાં સાધનાનું પણ માર્ગદર્શન અને સાધના પછી શું સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય એની પણ વાત કરી. મેં પહેલા સિદ્ધિની વાત કરી, કારણ કે સિદ્ધિની વાત કરું તો પછી સાધનાની વાત તમને સાંભળવાની રુચિ. એટલે આવી દશા જો જોઈતી હોય તો શું સાધના કરવી. અને આ જે સાધનાની વાત છે અંતરંગ સાધનાની વાત છે. બહિરંગ તમને જે રીતે કરવો એ રીતે કરો. તમને સામાયિકમાં મોમબત્તી લગાવીને કરવી હોય તો એ કરો, હાથમાં રાખીને કરવી હોય એ કરો. દિગંબર રામનારાયણમાં મોમબત્તી ન હોય એ ન રાખીને સામાયિક કરવી, જે પદ્ધતિ તમને ફાવે તે કરો. પણ અંતરંગ સાધના શું થવી જોઈએ? સાધકના અંતરમાં શું પરિવર્તન, રૂપાંતરણ, ટ્રાન્સફોર્મેશન આવવું જોઈએ એ વાત સમજવાની છે. શું કીધું? દ્રશ્યનું હા મોડે કરાવી દેવું છે એટલે રિપીટ કરાવવું, ભૂલ કઈ નથી. દ્રશ્યનું અને અદ્રશ્યનું. બે મિનિટ પહેલા તમને કાંઈ નથી સમજ, થોડી ક્ષણોમાં તમને વાત એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જશે. એટલો સરળ માર્ગ છે વિતરાગનો માર્ગ, અત્યંત સરળ અને એવી રસમય છે. દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય. દ્રશ્ય એટલે શું? જે દેખાય. જે આ બધું દેખાય છે, જૈન તત્વ દ્રષ્ટિથી કહીએ અથવા જૈન ટર્મિનોલોજી વાપરું તો પૂતગલ. કારણ કે પૂતગલ જે બધું દેખાયેલું છે, રૂપી છે, દેખાયેલું. એટલે જે આ દ્રશ્ય છે, દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય જેને કર્યું તે, એવું કોઈક આત્મામાં કંઈક એવું પરિવર્તન, એવું કંઈક ચેન્જ, ટ્રાન્સફોર્મેશન કે જેના કારણે જે આ બધું દેખાય છે એ અદ્રશ્ય થઈ જાય. હવે આ દેખાય છે અદ્રશ્ય થવું એટલે શું? અદ્રશ્ય થવું એટલે હવે આ સ્પીકર છે મને ન દેખાય તો હું જ્ઞાની એમ, અથવા આ ટેબલ જો મને ન દેખાય આ છે દ્રશ્ય છે અને એ અદ્રશ્ય થઈ જાય તો હું જ્ઞાની એમ. તો તમે સંભાગ્યા કે માતા છો હોય અને ના દેખાય તમને તો તમે કઈક આંખમાં પ્રોબ્લેમ છે, કાં તો બ્રેનમાં પ્રોબ્લેમ છે, માંદા થયા, કાંડા થયા, જ્ઞાની નહીં. તો આ દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય એટલે શું? તો કે જે આ દેખાય છે એ એની વેલ્યુ અત્યંત ઘટી જાય. એટલે કે હોવા છતાં મારા મનમાં કોઈ વિકાર જ જાગે નહીં. તો આ છે કે નથી એ બરાબર, એટલે કે સેમ કહેવાય. એટલે કે આ દ્રશ્ય હોવા છતાં પણ જાણે અદ્રશ્ય. જેમ કે અહીંયા સ્પીકર છે અને અહીંયા કાંઈ નથી. અહીંયા પણ જો અને મને કોઈ વિકાર ન થાય, અને અહીં પણ જો અને મને કોઈ વિકાર ન થાય તો આ અદ્રશ્ય થયું કહેવાય. એક વ્યક્તિ એક રેફ્યુજી કેમ્પમાં હતો અને ત્યાં 10-15 વર્ષ એને રહેવાનું થયું. એક વખત એ જતો હતો એના મિત્રો સાથે અને ત્યાં થોડી સ્ત્રીઓને લઈ જવામાં આવતી હતી બાજુમાં. એટલે એને એક સ્ત્રી ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ અને વિકાર થવા લાગ્યો. એ તો સામાન્ય વિકાર છે, કેવી સુંદર લાગે છે એવો સામાન્ય, હજી વિકારની તીવ્રતા થઈ નથી પણ વિકાર જાગે. એ સ્ત્રીઓને જોઈ એટલી વારમાં કોઈ કહે છે કે આ જે 5-7 સ્ત્રીઓ છે ને એમાંથી કોઈક તારી માં છે, એમાંથી જ કોઈક તારી માં છે, છૂટા પડી ગયા હતા અને તને યાદ નથી, પણ આમાંથી તારી માં છે અને તારે જઈને ત્યાં જવાનું છે અને શી વિલ આઈડેન્ટિફાય. હવે જેવો એના જ્ઞાનમાં આ 5-7 જે સુંદર ઇન્વર્ટેડ કોમર્સ સુંદર સ્ત્રી હતી એને બદલે એમાંથી કોઈ મારી માતા છે. હવે એ સ્ત્રીને જુએ છે, કોઈના માટે પણ વિકાર જાગશે, કારણ કે એના જ્ઞાનમાં એક શું ચીજ આવી ગઈ, આમાં કોઈ મારી માતા છે, એટલે મારી માતા પ્રત્યે વિકાર ન થાય. વાત્સલ્યનો ભાવ એને સર્વ સ્ત્રીને જોઈને થતો. તો જ્ઞાનીને થાય એમાં શું નવાઈની વાત? સકલ લોકમાં સૌને વંદે અને પર સ્ત્રીને માતા તરીકે જુએ, કારણ કે પરની વેલ્યુ જ એટલી બધી ઘટી ગઈ છે કે પરને જોઈને જે વિકાર વૃત્તિઓ થતી હતી તે હવે થતી નથી. એટલી બધી એની વેલ્યુ ઘટી ગઈ છે.
આ વેલ્યુનું ઘટી જવું. જો જેવું દ્રષ્ટિનું શિફ્ટિંગ થાય છે, ફોકસ બદલાય છે ને, આખું વિકાર નાશ પામે છે. એક વ્યક્તિ સમજો બહુ સુંદર રીતે આ ગાતો હોય, સ્ટેજ પર આવીને સમજો આ ભાઈ જે ગાયું એ રીતે ગાયું ને તમારી દ્રષ્ટિએ એમના ગાયન ઉપર છે અને તેમાં તમે લીન બી થાઓ, પણ સમજો તે જ વખતે થોડા ગાંડા બી ખાય, ગાય તો ખરા બસ આજે હાથ પગ હલાવતો પણ સમજો એકદમ ફની ડાન્સ કરવા લાગે, તમારું ફૂલ ફોકસ સાંભળવા કરતા જોવા પર શિફ્ટ થઈ જશે. અને જે તમે લીન થતા હતા કે આંખમાં આંસુ આવતા હતા, એવી ભાવ દશામાં હતા, એના બદલે એની તમારું ફોકસ એને જોવામાં જાય છે અને યુ ફાઇન્ડ ઇટ ફની, તો તમે યુ સ્ટાર્ટ લાફિંગ. જો એ જ વ્યક્તિ છે હજી એ જ ગાઈ રહ્યો છે જે તમને લીન કરતું હતું તમારા આત્મા પરમાત્મા સાથે, પણ તમારું ફોકસ જરા બદલાયું કે તે જ વખતે તમને હાસ્ય એટલે હસવાનો વિકાર ચાલે. એવી રીતે જ્ઞાની કહે છે કે પદાર્થના દર્શન વખતે જરા ફોકસ બદલાય કે તેમાં વિકાર થાય, જ્ઞાનીનું ફોકસ બરાબર રહે છે, તેથી સમભાવ રહે છે. અને આ તે છે કારણ કે દ્રશ્ય જગતની વેલ્યુ એટલી બધી ઘટી જાય, ડિવેલ્યુ તમારી ભાષામાં એટલું બધું ડિવેલ્યુએશન થઈ જાય કે જેના કારણે એ હોય તો શું કે ન હોય તો શું, અને કોઈ જ અંતરંગ સ્પૃહા નથી. અને તેથી કીધું કે દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય. શાસ્ત્રમાં બે જાતના વિધાન આવે છે, બે જાતના વચનો આવે છે, તો કોન્ટ્રાડિક્ટરી હોય એવા લાગે. જેમ કે જગત સ્વયંભૂ છે, જૈન દર્શન માને છે કે જગતનો કોઈ કરતા નથી, કોઈ બ્રહ્મા, કોઈ ઈશ્વર જેને આ જગત બનાવ્યું નથી, સ્વયંભૂ છે. એ આપણે શીખવાડતા હશે બરાબર. પાઠશાળામાં આવતે કે જગત કોને બનાવ્યું કે સ્વયંભૂ છે, અનંત કાળથી છે અને અનંત કાળ રહેવાનું છે બરાબર. નાશ પામવાનું નથી, આરા વગેરે હોય, પણ જગત નાશ પામવાનું, જે 14 રાજરૂપની વાત કરી છે એ નાશ પામવાનું નથી. એક બાજુ આવા વચન શાસ્ત્રમાં, બીજી બાજુ કે ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર. શું ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર. આ સંસાર મોહના વિકલ્પથી ઉત્પન્ન થાય છે. પાઠશાળામાં શીખ્યા કે જગત ઉત્પન્ન થતું નથી, અને વળી આ વિધાન કે છે, આ વચન એમ કે છે કે જગત ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર, અને વળી એનો વિલય પણ થાય છે. અંતર્મુખ અવલોકતા વિલય થતા નહીં વાર. તો તમે ગણિતમાં આમ કહો છો, ગણિતમાં આમ કહો છો, તો બે શબ્દ છે, એકમાં જગત વપરાયું છે, બીજામાં સંસાર. અને આ બે તમને સેમ લાગે છે પણ બે સેમ નથી, બે અર્થ જુદા છે. જગત જુદું છે અને સંસાર જુદું છે. જગત એટલે સમજી લો સ્ક્રીન, વ્હાઇટ સ્ક્રીન, અને સંસાર એટલે પ્રોજેક્ટેડ ફિલ્મ ઓન ધ સ્ક્રીન. એટલે સ્ક્રીન તો સ્ક્રીન જ છે, પણ એના ઉપર જે ફિલ્મ નાખવામાં આવે, જ્યારે ફિલ્મ હોય છે ત્યારે પેલું સ્ક્રીન દેખાતું નથી, ત્યાં વ્યક્તિ જ દેખાય છે, ત્યાં ઘર જ દેખાય છે, ત્યાં એપલ જ દેખાય છે. કોઈ એમ કહેશે નહીં કે સફેદ પડદો છે. ત્યાં આપણે પોઈન્ટ કરીને કોઈ ફિલ્મ ચાલતી હોય ને આપણે પોઈન્ટ કરીએ તો કે પેલું ઘર છે. આવી ગાડી મારી પાસે હોવી જોઈએ. કોઈ એમ નહીં કે ત્યાં ખાલી સ્ક્રીન છે. એટલું બધું રિયલ ભાષે છે. પરંતુ પ્રોજેક્ટેડ ફિલ્મ ઇઝ યોર સંસાર, અને પેલું જે સ્ક્રીન છે એ જગત છે. પેલી સ્ત્રી છે એ જાણે સ્ક્રીન છે એમ સમજી લો, તો એ મારી પત્ની છે, આ તારી ફિલ્મ છે. સમજ્યા? અને આ ફિલ્મ એટલે સંસાર, અને પેલું સ્ક્રીન એટલે જગત. પેલી સ્ત્રી એટલે જગત કયો, તો આ મારી પત્ની એ તારો સંસાર. અને આ ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર. આ ફિલ્મ જુદી જુદી રીતે, બધાની જુદી જુદી રીતે આ ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ થાય છે. એક જ સ્ક્રીન ઉપર આ બાજુથી જુદી ફિલ્મ ને આ બાજુથી જુદી ફિલ્મ આવે. કારણ કે એ ફિલ્મ કઈ પ્રોજેક્ટ થવી જોઈએ થાય એ રુચિ અનુસાર, પ્રયોજન અનુસાર, માન્યતા અનુસાર બદલાયા. તો તમારા સંવત્સરીના પ્રતિક્રમણ ક્યાં થતા હા, તે પ્રતિક્રમણ કરીને પાછા જ્યારે જાય, મિચ્છામિ દુક્કડમ વગેરે બધી પ્રક્રિયા કરીને પાછા જાય, અને લગભગ બધાના ઉપવાસ હોય લગભગ, અને પાછા જાય રસ્તામાં કઈ દુકાનો દેખાય તમારા ઘર સુધી પાછા જવાનું હોય, તમને કઈ દુકાનો દેખાય?
ટાંકો બેઠો. આખા રસ્તામાં અરે આ ક્યારે અહીંયા આવી બની? આ તો આપણે જોઈ જ નથી. એ રસ્તા પર તમે દરરોજ 5 વાર જતા હો. પણ તમને ભૂખ્યા પેટે તમારું જ્ઞાન ખાલી અમુક ચીજને જ રજીસ્ટર કરે. એની બાજુમાં બીજી દુકાન હોય તે તમને નહીં દેખાય. બધી જ ખાવા પીવાની દુકાનો તમને દેખાશે. અને નેક્સ્ટ ડે તમે પારનું કરીને પાછા એ જ રસ્તા પર આવો ને, આ કોઈ દુકાનો તમને દેખાશે નહીં. દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય થઈ જાય. પેટ ભરેલું છે. તમારું જ્ઞાન જ એ ચીજને રજીસ્ટર જ નહીં કરે. તમારું જ્ઞાન તે વખતે એને જે તે વખતે જરૂરિયાત છે, પ્રયોજન છે, એ રજીસ્ટર કરશે. તમારે ખાલી નવા જમવા લેગા બનાવવા હોય, કેવા બનાવવા એવું તમે વિચાર કરતા કરતા જૈન સેક્ટરમાં આવે સત્સંગમાં કે જવા લેગા કપડી લેગા બનાવવા ને એક્ઝેક્ટલી કેવા બનાવવા છે આઈડિયા નથી. એમ્બ્રોઇડરી કરવી, પ્લેન રાખવી, આ ખંદાર જેવું કોલર વાળી કરવી કે આ કોલર વગરની કરવી, એવું યુ આર નોટ વેરી ક્લિયર. તમે અહીંયા આવશો ને, તમે સત્સંગ પહેલા શું દેખાશે? બધાની કફની ઉપર તમારું ફોકસ જશે. સારી લાગે પણ એ તો છે પતલા છે એટલે સારી લાગે. કોલર વાળી સારી નથી લાગે. એમ તમારું અત્યારના ગઈકાલે નહોતું એવું, પણ આજે તમારા જ્ઞાનની આગળ આ પ્રયોજન આવ્યું છે તો તમારી ફિલ્મ એવી શું પ્રોજેક્ટ થશે કે તમે બીજું કાંઈ એના ગુણ નહીં દેખાય, એનું નામ કશું નહીં, એની કંપની જ પકડાશે તમારા પ્રયોજન અનુસાર. તમે આખું ફેમિલી મોલમાં જાઓ, છોકરાઓને ખાલી ટોય શોપ્સ જ દેખાય, પેલા લોકોને કપડાની જ દેખાય. તો પ્રયોજન અનુસાર જ્ઞાન આપ પકડે છે. આ જે પકડવું છે એ સંસાર જે છે એ જગત છે. મોલ છે તે જગત છે, પણ મોલમાં તમે ક્યાં આકર્ષિત થાઓ છો આ તમારો સંસાર. એટલે ઉપજે મોહ વિકલ્પથી, આ મોહના વિકલ્પથી આખો સંસાર રચાય છે. અને અંતર્મુખ અવલોકતા વિલય થતા નહીં વાત. એકદમ સિમ્પલ. દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ છે. આપણા મુલ્લા નસરુદ્દીન એક વખત પહોંચ્યા, સાયકિયાટ્રિસ્ટ પાસે પહોંચ્યા, એકદમ દુખી હતા, ગભરાયેલા હતા. અને પેલા કઈ બધું વાત એમ કે તમે ગભરાઓ નહીં, તમારો બધો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. તો મારે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો. એમ એ ડોક્ટર એમ મુલ્લાને કહે છે કે શું? એમને એક બ્લોટિંગ પેપર બહાર કાઢ્યું ને એના ઉપર થોડી ઇંક ઢોળી, બ્લોટિંગ પેપર ઉપર તો સક કરે ઇંકને, એટલે ધાબુ બની ગયું. પછી એ પેપર બતાવીને કીધું તમને આમાં કયું ચિત્ર દેખાય છે? આ ધાબુ છે પણ કયું ચિત્ર બન્યું હોય એવું લાગે છે. બધા ડિટેલમાં જોઈને મુલ્લા કહે છે કે જાણે કોઈ સ્ત્રી વેલણ લઈને એના વડને મારવા એવું ચિત્ર દેખાય છે. એટલે પેલા સાયકિયાટ્રિસ્ટ કે હું સમજી ગયો તમારો પ્રોબ્લેમ શું છે, અને હું લખાણ કરું છું, પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપું છું અને થોડું સજેશન સલાહ આપું છું, સારું થઈ કે હજી તો મેં મારો પ્રોબ્લેમ બી કીધો નથી, તમે સોલ્યુશન આપો. તો તમારો પ્રોબ્લેમ ખબર પડી ગઈ કે મેં તો કઈ કીધું નથી. તમે આ ચિત્રમાં શું કીધું કે પત્ની વેલણ, એના ઉપરથી વેલેન્ટાઇન નીકળ્યું છે. આ વેલણ લઈને તમારા સબકોન્શિયસમાં જે ચીજ રમતી હોય એવું તમને બહાર દેખાય. દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ આપણી કહેવત છે. તમે એક વખત વાદળા તરફ જોજો. આજે કે મહિલા મંડળની પિકનિક હતી ને, આજે તો આજે લોકો પિકનિક પર ગયા હતા. તો આ ગેમ રમવા જેવી હતી કે બધાને કહેવાનું કે આ વાદળાનો આકાર કયો, બધાના જવાબ જુદા. કોઈ કહે છે આ તો કૃષ્ણ મુરલી વગાડતો હોય એવું લાગે છે, તો કોઈ કહે છે આ તો કોઈ ફૂલ હોય એવું લાગે છે, તો કોઈ કહે છે કે આ છે કોઈ જાનવર. તમારી અંદર જે હોય એ તમે પ્રોજેક્ટ કરો છો. તમારી માન્યતામાં સંસાર સુખરૂપ છે, એ જે માન્યતા છે તમારું પ્રોજેક્શન પણ એક પ્રકારનું છે. અને પછી એનું પ્રક્ષેપણ થાય છે. પ્રક્ષેપણ એટલે પ્રોજેક્શન, અને પ્રોજેક્શન કરીને પછી અટ્રેક્શન થાય છે. બીજી મૂર્ખામી. તમે જ પ્રોજેક્ટ કરો અને તમે પછી અટ્રેક્ટ થાઓ. હાવ ઢેપું હતું કેકનું, પછી તમે જ એનું આઈસિંગ કરો અને પછી તમે કે વાવ. એવી રીતે તમે જ સંસારને શણગારો તમારી માન્યતા.
અને પછી તમને થાય કે બહુ વિકાર જાગે સાહેબ, બહુ attraction. પણ શું તારા જ્ઞાનમાં ફેર લાવવું પડશે. આંખ બંધ કરવાથી પણ ફેર નહીં થાય. તે જ પ્રક્ષેપણ કર્યું. એકવાર મુલ્લા જતા હતા ગાડીમાં, ટ્રેનમાં જતા હતા અને એની પાસે થોડું જોખમ હતું બેગમાં. જોખમ એટલે સમજાય, વેલ્યુએબલ્સ બધી હતી અને આમની આમ બેગ પકડીને બેઠા હતા. સામે એક ભાઈ બેઠા હતા, તેની સામે જોયા. એના મનમાં વિકલ્પ આવતા કે આ સારો માણસ છે, ખરાબ માણસ છે, કેવો છે. પેલા ભાઈએ સ્માઈલ કરી, લાગ્યું સારા માણસ લાગે. પછી એને બાથરૂમ લાગ્યું એટલે એને કીધું કે આ બેગ તમે જો સાચો તો 1 મિનિટ હું બાથરૂમમાં જઈને પાછો આવું. પાછા આવ્યા, પેલા ભાઈને દેખાઈને બેગ લાગી. આટલા સારા માણસ દેખાતા હતા, એને કીધું હું સારો માણસ છું એમ કીધું. સારા આજુબાજુ પૂછે કે એ તો ચોર છે, દરરોજ આવી રીતે બેસીને ચોરી કરતો. ચોર છે પણ તે શું પ્રોજેક્શન કર્યું? સારો માણસ. પછી તે અપેક્ષા રાખી કે હવે મારું સાચો છે. તારું પ્રક્ષેપણ જ ખોટું, પ્રોજેક્શન જ ખોટું અને પછી તારી અપેક્ષા બી ખોટી. અને અપેક્ષા પૂરી ન થાય એટલે કે કેવો જમાનો છે જોડે. પેલો કે હું તો ચોર જ છું ને આ મારું કામ છે. તમે મને પૂછ્યું ક્યાં હતું? તો જળ પદાર્થો ઉપર તમે પ્રોજેક્શન કરો. અને જે પેલું તુલસીદાસના દૃષ્ટાંતમાં આવે છે ને, અતિશય વિકાર ને મોહના આવેશમાં એ પત્નીના પિયરે જાય છે ને ત્યાંથી એક સર્પ લટકતો હોય છે. પણ વિકાર ભાવમાં એને સર્પ દેખાતું, શું દેખાય? દોરડું. અને એ પકડીને ઉપર આવી જાય. એમ ક્યારેક સર્પ દોરડું દેખાય ને ક્યારેક દોરડું સર્પ દેખાય. એટલે તમારી આંખ જે બતાવે છે એના કરતા તમારું મન ઓવરટેક કરે છે. એને જે જેવું દેખાડવું હોય તેવું દેખાડે છે. અને એ જ્ઞાનમાં પરિવર્તન લાવો તો પછી આ જગત જેવું છે તેવું દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય થઈ જાય. જ્ઞાની કે અમને કોઈ સુંદર સ્ત્રી હેરાન કરતી નથી. સુંદર સ્ત્રી એટલે અજ્ઞાનીનો શબ્દ છે. જ્ઞાનીનો શબ્દ તો સ્ત્રી. પણ સુંદર સ્ત્રી જે અમને કોઈ વિકાર કરાવતી નથી અથવા તો એના સંગતિમાં અમને વિકાર થતો નથી, કારણ અમારા જ્ઞાનમાં આ ડિવેલ્યુ થઈ ગયું છે. એટલે દ્રશ્ય અદ્રશ્ય રૂપ થઈ ગયું છે. કેટલી સિમ્પલ વાત. એટલે નરસિંહ મહેતા કહે છે જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં, જાગું તો જગત દેખાતું જ નથી. અને ઊંઘમાં મોહ નિદ્રામાં, ઊંઘમાં મોહ ભાવમાં અટપટા ભોગ વાસે. આ જગતના અટપટા ભોગ વાસે. પણ જાગીને જો તો બધું પૂતગલ વાસે. કાંઈ વિકાર જાગે. એ અદ્ભુત વાત. આ વાત તમે જુઓ કે જગત એક, જગત સંસાર. અહીંયા કેટલા હશે? કેટલા લોકો અહીંયા બેઠા હશે? છેલ્લા સુધી કેટલા હશે ભાઈ? તમને કેટલા હશે અપ્રોક્સિમેટ? 500-600 હશે. જગત એક જ છે. સંસાર કેટલા? 600 હોય તો 600, 500 તો 5. તમે વિચાર કરો, હું બોલું છું એક જ ચીજ પણ બધાને જુદું જુદું ભાષે છે. એકને થાય કે બહુ સ્લો ચાલે છે, એકને થાય કે બહુ ફાસ્ટ જાય છે, એકને થાય કે અમને એમ કે ઈઝી હશે, એકને એમ થાય કે અમને એમ કે વધારે ડિફિકલ્ટ હશે, આવું ઈઝી તો ઘણું સાંભળ્યું છે. બોલવાનું તો એક જ થાય છે ને અહીંયાથી. તો જુદું જુદું કેમ ભાષે છે? કારણ કે બધાની ફિલ્મ જુદી જુદી પ્રોજેક્ટ થાય છે. તમે જે અપેક્ષા લઈને આવ્યા હોય એ અપેક્ષાની ફિલ્મ આ સ્ક્રીન ઉપર નાખી છે અને એ તમને મળે છે. જિજ્ઞાસા વૃત્તિથી આવ્યા હોય એની જિજ્ઞાસાનું સોલ્યુશન મળે. મુમુક્ષુતાની સાથે આવ્યા હોય તો એને એ, કુતૂહલતા સાથે આવ્યા હોય તો એને એ, નિંદક ભાવ સાથે આવ્યા હોય તો એને નિંદાનું પણ ઇનફ મટીરીયલ મળી ગયું હશે. ઇનફ મળી ગયું હશે. આ વાત બરોબર બેઠી નહીં, આ વાત ક્યાં છે, આ વાત. અને જે જિજ્ઞાસા વૃત્તિથી આવે તો કે હવે વાત સમજાય કે આ કેમ મોહ જાગે છે, કેમ વિકાર જાગે છે, હવે વાત સમજાય. અને આ જગતમાં જ્ઞાનીને કેમ થતું નથી એ વાત સમજાય. જ્ઞાનીના અંતરમાં શું થતું હશે એ સમજાય. કારણ કે જેને સફેદ પડદો બધે દેખાતો હોય એને શું વિકાર છે, જેને ફિલ્મ જે પ્રોજેક્ટ કરીને ફિલ્મ જોતો હોય તો એને વિકાર થાય, બાકી એને શું વિકાર થાય? વાત સમજાય છે. તો દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય કેવી રીતે કરશો તમે? એ વસ્તુને હટાવવાથી નહીં, એ વસ્તુની માં રહેલું જે સુખની વેલ્યુ છે એ જેટલી ડિવેલ્યુ થાય સત્સંગ દ્વારા,
સત્સંગ ભક્તિ સાધના દ્વારા જેટલી એની મૂલ્ય તમારું ઘટતું જાય તેમ તેમ એને જોઈને તમને ન હર્ષ થશે ન શોક, એને સ્પર્શ કરતા ન હર્ષ થશે ન શોક, એનો રસ ચાખવાથી ન હર્ષ થશે ન શોક, એને સૂંઘતા ન હર્ષ થશે ન શોક, એને જોતા ન હર્ષ થશે ન શોક, એને સાંભળતા ન હર્ષ થશે ન શોક, ન સુખ ન દુઃખ, એમ કરતા દ્રશ્યનું. હવે બીજો ભાગ છે દ્રશ્ય અદ્રશ્યનું, જેને દ્રશ્ય કહેવાય. આ બી કઈ જાદુના ખેલ જેવું છે. હા ભાઈ, એ તો ચૈતન્ય જાદુગર જ કહેવાય ને, જ્ઞાની. હા, કેવો ચૈતન્ય ખેલ. અદ્રશ્ય એટલે જે દેખાય નહીં તે આત્મ તત્વ અરૂપી છે, પાંચ ઇન્દ્રિય થી ગ્રાહ્ય નથી, એ દ્રષ્ટિએ અદ્રશ્ય છે. નથી એ નથી કીધું, અદ્રશ્ય કીધું. હા, છે બે પ્રકારના હોય છે, જે દ્રશ્ય અને જે અદ્રશ્ય. બંનેની એન્ટિટી છે, બંનેનું અસ્તિત્વ છે, એક્ઝિસ્ટન્સ છે, પણ અદ્રશ્ય છે. અદ્રશ્યનું દ્રશ્ય કહે એટલે શું? એની વેલ્યુ, એનો મહિમા એટલો વધતો ગયો કે તમારા ચિત્તમાં એ જ રમ્યા કરે છે. એ રમ્યા કરે છે એટલે આત્માની વાત સાંભળવામાં આવે અને તમારા હર્ષ અને ઉલ્લાસ વધે. કોઈ આત્મનિષ્ઠ પુરુષના દર્શન થાય અને તમારો ઉમંગ વધે. આ ધીમે ધીમે અદ્રશ્ય દ્રશ્ય થઈ ગયું છે. જો જ્યાં સુધી દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય ને અદ્રશ્યનું દ્રશ્ય ન થાય ને ત્યાં સુધી ચિત્ત વૃત્તિ ભટક્યા જ કરશે, ભટક્યા. ઓક્ટોપસના જેમ 8 પગ કેવા આમ શિકારને ગોત્યા જ કરતા હોય, તેમ તમારી 5 ઇન્દ્રિયો કોઈ અહીં સત્સંગમાં હોલમાં બેઠા બેઠા પણ જરા કોઈ આ બાજુથી તારી પાસે આ બાજુ જોવા લાગશે, અહીંયા કઈક અવાજ થયો તો ત્યાં આવશે, એની વૃત્તિઓ ભટકતી રહે. આ બધું કે સ્વરૂપ બોધના પ્રભાવ. અને કાંઈ નહીં, પંચેન્દ્રિયના વિષયો ગમે તેટલા ભોગવ્યા, તમે ભોગ પહેલા એમ થાય કે આ સુખ મારે માણવું જ છે, ભોગવવું જ. કેવી તીવ્ર વાસના ગ્રસ્ત બની, પણ એ પૂરી થયા પછી તમને યુ રિયલાઇઝ તમે જ્યાં છો ત્યાં છો. ચક્કરડીમાં એક રાઉન્ડ પડી, ચક્કરડીમાં રાઉન્ડ ફેરવે અને કેટલો હર્ષ થાય. ફાસ્ટ કરો ભૈયા, ફાસ્ટ કરો ભૈયા. અમે અમારે ત્યાં ઇન્ડિયામાં તો અમારે તો બધું મેકેનાઇઝ ના હોય. હા, ત્યાં પેલો ફેરવે એ ચક્કરડી. હા, અને પછી રાઉન્ડ પૂરો થાય એટલે તમે જ્યાં હતા ત્યાં. ભોગ ઈચ્છા વખતે તમને એમ લાગે મોક્ષ નહીં મળે તો વાંધો નહીં, પણ આ ઘર મળી જાય, આ સ્ત્રી મળી જાય, આ ભોજન મળી જાય, આ પૈસો મળી જાય તો બસ ખુશ, બીજું કાંઈ નહીં જોઈએ. પણ એ મળે સેમ ચક્કરડીનું. ઈચ્છા પૂરી થયા પછી પેલું મિડાસ ટચની આપણે વાત નથી કરતા, જેને ટચ કરી દે શું થઈ જાય? સોનું થઈ જાય. વર્ષો પહેલા જેમ અમેરિકા માટે કહેવાતું હતું તે, હા, કે ત્યાં પહોંચ્યા એટલે તમે બસ ધનવાન થઈ ગયા. હવે એવું કાંઈ છે નહીં. અને પછી એની આ ઈચ્છા પૂરી થઈ એટલે જે ટચ કરે સોનું થાય. એ જ વરદાન શાપ બની ગયું એના. કારણ કે એની પુત્રીને ટચ કરે છે, એની ડોટરને ટચ કરે છે, એ બી સોનાની થઈ જાય. હવે શું? બધો પુણ્યોદય હોવા છતાં પણ જો એને દીક્ષા લેવાનો ભાવ થયો, શાંતિ કુંથુવરના ભગવાન ચક્રવર્તીઓની વાત કરો, 96,000 રાણી વગેરે કેવી સંપત્તિઓ, બધે પ્રકાર પુણ્યોદય, એને પણ જો સંસારના પદાર્થ પ્રત્યે વૈરાગ્ય જાગીને દીક્ષા ગ્રહણ કરવાનો ભાવ, એ શું બતાવે છે? જો પર પદાર્થના સંયોગમાં સુખ હોય તો પછી દીક્ષાનો ભાવ કેમ થાય? આ બધાની પુણ્યાઈ તો કેવી સ્થિર હોય, દેવોની પુણ્યાઈ તો કેવી સ્થિર હોય, ભલે જેટલા વર્ષ માટે, પણ કેવી સ્થિર, એટલું બધું અપ ડાઉન ન હોય તો પણ કેમ સુખી નથી? એટલે દ્રશ્યમાંથી અદ્રશ્યની તો વાત આવી. હવે વાત અદ્રશ્યનું દ્રશ્ય કેવી રીતે? તો પહેલા એ આત્મ તત્વ કેવું છે? નિકટ અને નિરંતર દેહ અને આત્માનો સંયોગ રહેલો છે. નિકટ કા એક ક્ષેત્ર ઉઘાડ છે જેને સમજાય છે, અને નિરંતર કે દરેક ભાવ સૂક્ષ્મ શરીર તો હોય જ, અને સ્થૂળ શરીર પણ થોડી ક્ષણની અંદર મૃત્યુ પછી 4 સમયમાં તો પાછું પ્રાપ્ત થઈ જાય. નિરંતર અને નિકટ સંયોગ સંબંધ છે. પરંતુ જેમ પાણી ઉપર તેલનું એક ટીપું મૂકો અને તમે મિક્સઅપ ફેરવો તો મિક્સ થઈ જાય કે પાણી અને તેલ દહીં ને પાણી નથી કીધું, હા, એટલે છાશ બની જાય એમને નથી કીધું. પાણી ઉપર તેલ નાખો અને મિક્સર ફેરવો તો બી એ છૂટું જ રહે.
એ દેહને આત્મા સાથે હોવા છતાં છૂટતા કદી એક થતા. આ શોલ મેં પહેરી છે, આ પહેરી છે બરાબર, પણ હું શોલ કદી થઈ નહીં જાઉં. એવું નથી કે 30 વર્ષ સુધી તમે પહેરી રાખશો ને તો પછી તમે શોલ બની જશો. નહીં, શોલ અને હું સંયોગ સંબંધે છે, પણ હું શોલ કદી નહીં. તો પછી આ દેહ શોલ રૂપ નથી છે. તમારા આત્માએ આ દેહને શોલની જેમ ધારણ કરી છે, તો હું દેહ કેમ બોલું છું? ત્યારે હું શોલ કદી નથી બનવાનો. મેક્સિમમ બોલવું હોય તો શોલ મારી છે કે મારા ઉપર છે કે મેં શોલ ધારણ કરી છે, આનાથી વધારે કાંઈ નહીં. તો દેહ ધારણ કર્યો છે એને બદલે દેહ રૂપ આપણે કેમ માનીએ? આ આપણું અનાદિનું અજ્ઞાન. જેમ જેમ સત્સંગ કરશો તેમ તેમ આ અજ્ઞાન દૂર 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 થશે. અશોકભાઈને પ્રશ્ન કરું, અહીંયા કેળા તમારા કયા રંગના હોય? અમારે મુંબઈમાં તો સફેદ રંગ. અમે છાલ ખાતા ન હોય, તમારી તો છાલ ખાતા હોય તો તમે કેળા કેળા. તો કેવું છે, આ બધાની ઓકાત છે. જે ફેંકવા જેવી ચીજ છે એને જ તમે કેળાનો રંગ કહેશો, ને જે ખરેખર જેની અંદર ખાવા જેવી ચીજ છે, ભાવે એવી ચીજ છે, પલ્પ જેને કહીએ, એ ચીજ જે ખરેખર બનાના કહેવાય, જેના માટે આપણે પૈસા ખર્ચીએ છીએ, એનો સ્કિન માટે નહીં. એ તો બાસ્કેટ ભેગી થવાની છે, ગાર્બેજમાં જવાની, પેટમાં શું જવાનું છે? તો મહત્વનું કયું રહ્યું બેમાંથી? તો રંગ કોને કયો, કોનો કહેવાનો? તમે કોનો કીધો? અશોક તો છાલ છે, અને અંદર કામની ચીજ શું છે? આત્મા. અને ધ્યાન શેનું રાખવાનું છે? તો કે આત્મા. એને બદલે ક્યાંક આ છાલને સાચવવામાં આપણે પલ્પને વીંચી મારીએ છીએ. એ સડી જાય તો વાંધો નહીં, છાલ સારી રહેવી જોઈએ, ત્યાં આ કેવું છે? ગીતા નામની બેન સીતાનો રોલ કરે. સારીભદ્રની કેટલી પત્નીઓ છે અહીંયા? રામાની કેટલી છે અહીંયા? 2 તો દેખાય છે. 8 બન્યા હતા ને તમે કન્યાઓ. તો તમે સ્ટેજ પર ચડ્યા ત્યારે તમે સીતા બન્યા હો, અને પછી સ્ટેજ પછી નીચે ઉતરી જાવ તો પાછા કેવા બની જવાનું? તમારું નામ શું છે? ગીતા. તો સીતા ભૂલાઈ જવી જોઈએ, એને બદલે સીતા રૂપ જ તમે માનવા લાગો તો કેવું થાય? તો when you are in a relationship, તમારો એક રોલ છે, અને એ રોલ તમારે ભજવવો પડે. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમે પત્નીના રોલમાં હોય તો પત્નીના રોલમાં, પતિના રોલમાં હોય તો પતિના, મા બાપના રોલમાં છે. એ રોલ એ રિલેશનશિપમાં એ રોલ પ્રમાણે કરવાનું આવે to do best according to the role. બેસ્ટ. પછી ધ્યાનમાં જ્યારે જાઓ ત્યારે તો તમારે કોઈ રોલ કરવાનો નથી ને. યુ આર આઉટ ઓફ ધ સ્ટેજ, યુ આર ઇન ધ ગ્રીન રૂમ. એટલે હું સામાયિકને ગ્રીન રૂમ કહું. ત્યાં કોઈ રોલ નથી, ત્યાં તમે જેવા છો તેવા રહો છો. તમે ગીતા બની જાઓ છો ત્યારે તમે કેમ શુદ્ધાત્મા નથી રહેતા? આમાં તો તમે આ કોઈ રોલ કરતા હો ત્યારે સમજી શકાય કે એ પ્રમાણે તમારો વ્યવહાર હોય, તમારી ભાષા બી હોય. પણ પછી સામાયિકમાં તો તમારે કોઈ રોલ નથી. યુ આર નો મોર અ વાઇફ, નો મોર અ મધર. એટલી 48 મિનિટ્સ. તો એટલો ટાઈમ તમે કેમ તમારા આત્મભાવમાં જઈ શકતા નથી? તમારી રિયલ આઈડેન્ટિટીમાં કેમ પોતે? યુ આર અ પ્યોર સોલ વિથ અ ડેફિનેટ રોલ. અત્યારનો કોઈ રોલ નથી કરવાનો, તો ધેટ સોલ કોન્શિયસનેસ તમે કેમ વધારે પાવરફુલ કરી શકતા નથી? અને આ ન થયું તો સામાયિક કઈ રીતે કર્યું કહેવાય? સમય એટલે જ આત્મા. સમયના અનેક અર્થ થાય, પણ સમયનો એક અર્થ છે આત્મા. આત્મ ભાવના ભાવતા જો કેવળ ના થાય તો થોડો પેલા સામાયિક વખતે, સામાયિકમાં 5-10 મિનિટ, પછી સામાયિક વખતે, પછી સામાયિકની આગળ પાછળ, એમ કરતા કરતા 24 કલાક આત્મભાવમાં રહેવાનું. આ છે અદ્રશ્યનું દ્રશ્ય કરવું. એવી પ્રીતિ, એવી પ્રતીતિ સત્સંગ કરતા કરતા ધીમે 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 તમારો પક્ષ બદલાવો છે. મારા બેનના એન્ગેજમેન્ટ થયા 89માં થયા, 1989માં એન્ગેજમેન્ટ થયા. તો એન્ગેજમેન્ટ થયા એટલે વારંવાર એને સાસરે જવાનું આવે. એટલે સાસરે જવાનું હોય ત્યારે કે હું સાસરે જરા 2-4 કલાક જઈને પાછી ઘરે આવું છું. ઘર ક્યાં?
પિયર શબ્દ બોલતી નહોતી એ ઘર અને સાસુ એ શબ્દ બોલતી કે હું ઘરે 10 વાગે આવી જઈશ, સાસરે જવાનું છે, આજે સાસરે જમવા જવાનું, હું ઘરે 10 વાગે આવી જઈશ. એટલે એની ભાષા બહુ ક્લિયર હતી, આ ઘર અને પેલું સાસુ. પછી 2 વર્ષના એન્ગેજમેન્ટ 91 માં એના લગ્ન થયા. અગ્નિની આજુબાજુ 7 તો કેટલા 4 ફેરા કેટલા 4 ધર્માર્થ કામ મોક્ષ 4 ફેરા ફેરે અને સપ્તમી 4 ફેરામાં સુઈનું મગજ ફરી ગયું કે હવે બોલે ઘર અને પિયર શબ્દ પડી ગયા. હવે તા કે અહીંયા આવી હોય અમારે ત્યાં આવી હોય તો કે હવે બસ હવે મને મૂળ હું ઘરે જાઉં. હું તો હજી તો આ 4 ફેરા ફર્યા નહોતા તો શું આ ઘર હતું. આ 4 ફેરામાં તું તારી સરનેમ બદલાઈ ગઈ, તારું ઘર બદલાઈ ગયું, પેલો છોકરો હતો તે વડ થઈ ગયો અને ઘર આ હતું તે પેલું થઈ ગયું. આ પક્ષ બદલાઈ ગયો. બધું જેમ છે તેમ જ છે પણ પક્ષ બદલાઈ ગયો. તમે સત્સંગ કરશો તેનાથી શું થશે એ વાત થઈ. જેમ સત્સંગ કરશો તમારા અંતરમાં માન્યતામાં ફેરવવા લાગે, પક્ષ બદલાતો જાય. હવે તમને લાગે હું આત્મા અને આ દિલીપના રોલમાં, હું આત્મા અને આ સાવલાના રોલમાં, હું આત્મા અને આ કંદારના રોલમાં, અને આ રોલ બસ સ્ટેજ પૂરતો છે, બાકી કાંઈ નથી. સત્ય તો એ છે, ત્રિકાલ સત્ય તો એ છે, હું આત્મા સ્વરૂપ છું. એટલે મારે મારું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. મારો પરિવાર જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર સુખ વીર્ય આદિ એ મારો પરિવાર, અને આમાં જ મારે વિશ્વાસ રાખવાનો, આનો જ મારે આધાર, આ જ ઉપાદેય ને એમાં જ સુખ બુદ્ધિ અને એની જ આધીનતા, બાકી ક્યાંય કોઈ બધું જ સંયોગ માત્ર. અને જેમ આ ડ્રામા, ચલો પેલા ડ્રામાના ડાયલોગ બોલો ઉભા થાય. ચાલો તમે જે શાલી બદર વખતે બોલ્યા હતા ને એવું ઉભા થઈને બોલતા. ઓકે બાપા, એ તો કે વખતે યાદ હતા, એ તો આગળ પાછળ 15 દિવસ યાદ હતું પછી ભૂલાઈ ગયું. હું એ જ કહું છું કે એ જેવો ડ્રામાનો રોલ માનશો પછી બધું ભૂલાતું જશે. પછી યાદ નહીં. કોઈ બી પ્રસંગમાં રાગ દ્વેષ થાય એટલે કોઈ પ્રસંગ યાદ, તમે જેવું એને તુચ્છ માનશો, જેવું એ દ્રશ્યમાં તુચ્છતા લાગશે એટલે અદ્રશ્ય થઈ જશે. અને જેવું અદ્રશ્ય એવા આત્મ તત્વનો તમને મહિમા જાગશે કે એ સાધુ થઈ જશે. નજરાયા કરશે, યુ બી હિપ્નોટાઇઝ ઓર મેસ્મરાઇઝ, જે કહેવાય એ ચીજ તમારા ચિત્તમાં રમ્યા કરશે. તમે કાંઈ પણ કરતા હો, જોતા હો, પણ તમને એ જ ચિત્તમાં રમ્યા કરશે. આ તમારે એરપોર્ટ આવવાનું હતું તો તમે કાંઈ બી કામ કરો તો બી એ જ આવી જશે, જલ્દી કર, આવી જશે, એ જ મેસ્મરાઇઝ. તો એ જ રીતે અદ્રશ્યમાં જ્યારે પ્રીતિ વધે છે તો એ એટલે એ નિરંતર અભ્યાસ કરવાનો. હવે માથું દુખે તો પહેલા બી માથું દુખ્યું, હવે પણ સત્સંગ કર્યા પછી માથું દુખે છે તે હું માત્ર જાણું. મને દુખે છે એમ નહીં બોલો, કારણ કે મને હવે શરીર માટે તમે નહીં વાપરો. મને એટલે જાણનાર તત્વ એટલે કે આત્મા. હું માત્ર આને થાય ભૂખ લાગી છે, શરીરને ભૂખ લાગી છે, ખાડો પડી ગયો છે, ભૂખ લાગી, હું એનો જાણનાર. બસ આટલો જ ફેર પડશે, પણ આટલા ફેરમાં અજ્ઞાનીમાંથી જ્ઞાની બનશે. એટલે જ્ઞાની કે છે દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય, અદ્રશ્યનું દ્રશ્ય. આ સાધના કોઈ પણ ક્રિયા દ્વારા થવી જોઈએ. તમને જે પ્રિય હોય, જપ તપ ધ્યાન જ્ઞાન કે સર્વ, પરંતુ આ કાર્ય ભીતરમાં થવું જોઈએ. દ્રશ્ય જગતની વેલ્યુ ઘટતી જવી જોઈએ, અદ્રશ્ય એવા આત્મ તત્વોનો મહિમા વધતો જવો જોઈએ. આ કાર્ય જો થતું હોય, કેટલાને વર્ષોના અભ્યાસ પછી પણ નાનકડું કંઈક મીઠું ઓછું પડી ગયું હોય તો જે કસાઈ જોઈએ તો આપણે થાય કે મીઠામાંથી હજી વેલ્યુ નીકળી નથી, એની આત્મામાં શું વેલ્યુ વધી હશે. ગમે તે દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય, અદ્રશ્યનું દ્રશ્ય. અને આ કાર્ય ઝડપથી કરવાનું છે, કારણ કે આપણી પાસે અનલિમિટેડ ટાઈમ નથી. આત્મા અજરમર છે, અનાદિ અનંત તત્વ છે, પરંતુ આ મનુષ્ય પર્યાય જેમાં આત્મ તત્વની ઓળખાણ થાય અને પુરુષાર્થ થાય એ કાયમ નથી રહેવાનું. તિબેટન કથા, 2 ઘુવડ બંને પોતાનો શિકાર લાવીને એક ઝાડ ઉપર બેઠા છે, એક ઝાડની એક બ્રાન્ચ ઉપર બંને બેઠા છે. એક જણ એક સાપ પકડીને લાવ્યો હતો અને બીજો ઘુવડ એટલે સમજે છે આવો. તો એક ઘુવડ સાપને પકડીને લાવ્યો તો એક ઘુવડ ઉંદરને પકડીને લાવ્યો. બંને બાજુમાં બેસે છે
અને હમણાં બંને એ લોકોનો શિકારને વાપરી લેવા. તારે પેલો ઘુવડ જુએ છે કે જે ઘુવડના મુખમાં સાપ હતો એ જે ઉંદરને જોઈને એના મુખમાં રસધાર ટપકે છે અને પેલો ઉંદર થતરે છે સર્પને જોઈને. તો પેલા ઘુવડને સમજ પડતી નથી કે આપને આ લોકોનો નાસ્તો કરી જવાના છે હમણાં, તો આપણાથી ગભરાવાને બદલે આ ઉંદર સર્પથી કેમ ગભરાય છે? સર્પ તો એને દંશ મારે કે ન મારે પણ આપણે તો એને ખાઈ જ જવાના છે. એને ડરવું જોઈએ તો આપણાથી ડરવું જોઈએ, સર્પથી કે. અને પેલો કે મને એ સમજાતું નથી કે હમણાં 2 મિનિટમાં એ નાશ થઈ જવાનો છે સર્પ, આપણે એને ખાઈ જવાના છે. તો હજી એને કેમ પેલી તૃષ્ણા જાગે છે, લાલસા જાગે છે. એને જ્યારે ખબર છે કે મૃત્યુના મુખમાં છે તો પણ આવું કે ત્યારે પેલો ઘુવડ એને સમજાવે કે આ મનુષ્યને જો બધા મૃત્યુના મુખમાં છે પણ હજી ક્યાં કોઈની વિષય આસક્તિ ઘટી છે. વૃદ્ધ અવસ્થા થઈ, સફેદ વાળ આવી ગયા તો પણ ક્યાં પંચેન્દ્રિયના વિષયોની આસક્તિ છૂટી છે, મૃત્યુના મુખમાં છે તો પણ. એટલે જ્ઞાની છે દ્રશ્ય બુદ્ધને પણ એ જ મળ્યા. 4 દ્રશ્ય બુદ્ધને મળ્યા. કયા? એક વૃદ્ધ માણસને જુએ છે, એક રોગીને જુએ છે, એક શબને જુએ છે અને એક સંતને જુએ છે. આ 4 દ્રશ્ય જોઈને એમનું ચિત્ત ફર્યું અને કે હવે મારે સંન્યાસ લઈને મારા આત્માનું કલ્યાણ જ કરવું. આ 4 દ્રશ્ય તમે જોયા નહીં હોય, બરાબર? તમે કોઈ રોગીને જોયો છે, કોઈ વૃદ્ધને જોયો છે, કોઈ ડેડ બોડીને જોયો છે, કોઈ સંતને જોયા છે, તો બી તમારો રથ કેમ ફરતો? 4 દ્રશ્ય બુદ્ધના જીવને જોયા અને એના ચિત્તનો રથ અને પેલો રથ બંને ફર્યા અને 6 વર્ષની અંદર સંબોધિની પ્રાપ્તિ કરી. 6 વર્ષ સંબોધિની પ્રાપ્તિ. દ્રશ્ય આવા આપણે પણ જોઈએ છે, પણ મોહનો એવો તીવ્ર અટેક, એવી અસર છે, એવો દર્શન મોહની તીવ્ર અસરમાં છે કે જેથી આ 4 દ્રશ્ય જોયા પછી પણ આપનું ચિત્ત હજી રિવર્સમાં આવતું નથી, પાછું ફરતું નથી, પ્રતિક્રમણ કરતું નથી, આત્મભણી વળતું નથી. બરાબર? સંસારમાં તો એવું કયું સુખ છે, આ વચનામૃતમાં એવું કયું સુખ છે કે જેના માટે આત્મ સુખ તું છોડવા તૈયાર? લાસ વેગાસમાં કોઈ કસિનોમાં હોય તમે અને ત્યાં ગયા ને ગમે તેટલું કમાતા હોય પણ બહાર બોર્ડ લાગ્યું હોય કે અહીંયાથી જે કમાઓ તે તમારે અહીં જ મૂકીને જવાનું, તો કેટલો રસ પડે? ખાલી જોયા કરવાનું. ભેગું થાય તો બી પછી બધું ભેગું કરીને ત્યાં જ મૂકીને જવાનું હોય, કેટલો રસ પડે? તો આ સંસાર પણ એવું છે કે નહીં, ગમે તેટલું ભેગું કરો પણ અહીંયાથી નીકળતી વખતે બધું અહીંયા જ મૂકી જવાનું કે નહીં, તો કેમ રસ પડે છે? આવું કોઈ કસિનોમાં હોય તો રસ નથી પડતો કે લઈ જવાનું હોય તો કઈ કમાવાની મજા આવે, મૂકી જવાનું હોય તો શું? અને અહીંયા પણ મૂકી જવાનું છે તો રસ કેમ પડે? અરે રસ પડે, ચલો તમારો એક ડ્યુટી હોય, વ્યવહાર હોય, અલગ વાત, તમને આત્મા કરતા પણ વધારે રસ એમાં પડે. આત્મ કલ્યાણના કાર્યમાં એટલો ઉલ્લાસ નથી જેટલો હવે અત્યારે આ સત્સંગ છે એને બધી કોઈ પાર્ટી હોય તો વધારે રસ પડે, પણ સત્સંગ હોય તો મારી વાત અલગ છે. પણ કેમ રસ પડતો નથી? મોહ. પેલો મંકોડો આમ ચાલતો હોય પેલા ધાર પર અને પછી લપસી પડે. હવે કોઈ જીવ દયા પ્રેમી હોય કે બરાબર એને હાથ પેલું આંધળું કે કોઈ કાગળના ટુકડા ઉપર લઈને પાછો એને ઉપર મૂકે, એ પાછો એ દિશામાં આવે, પાછો લસકે, પાછો તમે એને ઉપર મૂકો, પાછો આવે. તમે કેવો મૂળ છે, કેવો મૂળ છે! એક વાર બચાવ્યો, 2 વાર બચાવ્યો, જે દિશામાં જવાથી લપસી પડાય છે એ જ દિશામાં પાછો કેમ આવે? અને તરત વિચાર કરો કે હે જીવ, તું એકની એક ભૂલ ફરી પડી નથી, જુદી જુદી ભૂલ પર નહીં, એકની એક ભૂલ. આ મોહ નામનો રોગ એવો છે કે એકની એક ભૂલ ફરીથી કરાવશે. આજે જેના માટે કે હું કદી નહીં કરું, 5 દિવસમાં એ જ કરવા માટે દોડશે. કેવું મોહ થઈ જાય છે, સમજાય? રિપીટ કરાવ્યા છે. તમામ મુલ્લા નસરુદ્દીન એક દીકરી પણ હતી, છેલ્લે લગ્નની વાત કરીને મૂકવું પડે. તેની દીકરી હતી ફરીદા. તેના
લગ્ન થતા નથી, વય થઈ ગઈ છે, તો હવે કોઈ નહીં, હવે ડિવોર્સ થી કોઈ હોય તો ચાલશે, પણ એને હવે મુલ્લાને એની પત્ની એક છોકરાને જોઈને આવે છે, એના સેકન્ડ મેરેજ કરતો, પહેલા મેરેજ તમને ડિવોર્સ થઈ ગયો, બીજા મેરેજ કરવા માટે એ તૈયાર તો એને જોવા ગયા. રિટર્ન થતા એની પત્ની મુલ્લાને કે આમ તો બધું સારું છે છોકરામાં, બે ચીજનો પ્રોબ્લેમ લાગે છે. એક તો એ કે જ્યારે હસે છે ને ત્યારે એના દાંત દેખાય છે, સારો નથી લાગતો. અને બીજો પ્રોબ્લેમ એ છે કે એ જો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ હોય ને, આપણી ફરીદા એટલી ઇન્ટેલિજન્ટ નથી, અને આ જો બહુ હોશિયાર હોય તો પછી હું છાપશે. બસ આ એક બે પ્રોબ્લેમ લાગે. એના વડે કીધું, મુલ્લાએ કીધું કે આ બંને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે, ડોન્ટ વરી. કઈ રીતે? તો કે હસે છે તારે સારું નથી દેખાતું, પણ આપણે ફરીદાને પત્નીને હસવાનું બંધ થઈ જાય, એટલે તો એને હસબન્ડ કહેવાય છે જે મેરેજ કરે છે. એટલે એને હસબન્ડ કહેવાય છે કે એ હસી જ નહીં શકે આની સાથે. અને બીજું ઇન્ટેલિજન્ટ હોય તો બીજી વાત પર નહીં. એટલે એટલું તો વાત બરાબર કે આપણી ફરીદા કરતા તો એ ઓછો હોશિયાર છે, એટલે એ લોકોનું ચાપ છે. પછી એ લોકોને લગ્ન થયા પછી શું થયું મને ખબર નથી. જ્ઞાની કહે છે કે સુપાત્ર જીવ હોય તે તો અલ્પ નિમિત્ત મળતા જાગૃત થઈ જાય. લાઉત્સે બેઠા હતા, ચીનના ફિલોસોફર એ ઝાડ નીચે બેઠા હતા, અને એક સૂકું પાંદડું પડે છે ઉપર. એ સૂકું પાંદડું પાડતાની સાથે એને વિચાર જાગે છે કે આ બધાને સૂકા થઈને છેલ્લે ખરી જ જવાનું. જરા વૃદ્ધ અવસ્થા, જીર્ણતા આવીએ, બધાને ખલાસ થવાનું. એ પડે એની પહેલા હું મારી વૃત્તિને ઉઠાડ, મારો શરીર પડે આવું જીર્ણ થઈને સૂકા પાંદડાની જેમ પડે એની પહેલા હું આત્માની પ્રાપ્તિ કરી લઉં. અને એ તરત જ સાધનાના માર્ગે આગળ વધે. પછી ક્યારે બી એને પૂછવામાં આવતું તમારા ગુરુ કોણ? તો કે સૂકું પાંદડું. તમારો ગુરુ કોણ? તો કે સૂકું પાંદડું. જેનાથી તમે જાગૃત થાઓ, જેને તમે સાંભળ કરો ને એને ગુરુ નહીં કહેતા. તો જેનાથી તમારામાં જાગૃતિ આવે એ નિમિત્તને તમારા સત્ગુરુ. કારણ કે મહત્વનું સાંભળ્યું નથી, જાગૃત થવું છે. એક ઝેન સાધિકા એક માટલું હતું, માટલીમાં પાણી હતું, અને પાણીમાં ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પડતું, અને એ જોઈને એકદમ આનંદમાં આવી ગયો, આહલાદ કે આ કેવું સુંદર ચંદ્ર આ પોટની અંદર પાણી છે, પાણીમાં દેખાય. એટલી વારમાં કોઈ કે કાંકરી ફેંકીને માટલું ફૂટી ગયું. માટલું ફૂટી ગયું, એની સાથે પાણી બધું વહી ગયું, અને પાણી ગયું એની સાથે ચંદ્રમાં પણ ગયું. આટલું સંભોગો. આવા પ્રસંગથી કેટલાય સુપાત્ર જીવો જાગૃત થયા. અલ્પ નિમિત્તથી પણ જેના જીવનમાં જાગૃતિ આવી હોય એને સુપાત્ર જીવ કહેવાય. એના થોડા ભોગવા અને વર્ષો સુધી સાંભળ કરવા છતાં પણ જેની મહાશક્તિમાં ફેર પડતો નથી, દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય થતું નથી, અદ્રશ્યનું દ્રશ્ય થતું નથી, તો એને વર્ષોથી માત્ર બાહ્ય ક્રિયા, બાહ્ય ભાવે કરી અંતરંગ ગુણ ઉત્પન્ન થાય. તેથી જ્ઞાની કહે છે વારંવાર અભ્યાસ કરો, ખૂબ સત્સંગ, ખૂબ સાધના કરો, ઇનર વર્ક થવું જોઈએ. તમારી વૃત્તિઓની તપાસ કરતા રહો, વૃત્તિઓમાં ફેર લાવતા જાઓ. સત્સંગ દ્વારા દરરોજ નવું ચેપ્ટર લખવાનું શરૂ કરો. ડોન્ટ હોલ્ડ ઓન ટુ યોર પાસ્ટ. દરરોજ નવું ચેપ્ટર. આજથી હવે હું આ પ્રમાણે જીવીશ. જો ભાઈ આરંભે સુરા અને વચમાં ખંતી લાતે અંતે જીતના. આરંભે સુરા ખાલી એટલું જ નહીં, પણ ખંતપૂર્વક, નિષ્ઠાપૂર્વક અભ્યાસ કરે, અંતે અવશ્ય જીત. બધી મહેનત શરૂમાં છે. જ્યારે પ્લેન ઉપડવાનું, આજની સવારની વાત કરું ને, પ્લેન ત્યાંથી કેનેડાથી આવે, પ્લેન ઉપડે ત્યારે કેટલો અવાજ કરે, કેટલી તૈયારી કરવી પડે, પટ્ટાઓથી પોતાને બાંધવા પડે. આ બધા પેલું ફોન પર વાત નહીં કરવાની, આ નહીં કરવાની, પ્લેન ઉપડી ગયું છે. અને અંદર બી અવાજ આવે, બહાર બી અવાજ આવે, અને એકવાર ઉપર જાય પછી કેવું થઈ જાય કે પટ્ટા પડી નાખ, ખરો જે કરવો હોય તે કરો. અને આપણે તો 20 ઇન્ડિયન કોઈ ફ્લાઇટમાં હોય તો પતી ગઈ. ખાલી થેકલાની ગાંઠિયાની વાત આવે, પણ કેવા શાંતિ છે. આરંભમાં
કોઈ આજ ઊભા નહીં થવાય, કોઈ બાથરૂમ કરવા બી ઊભો થાય કે ગો બેક ટુ યોર સીટ, પટ્ટાની બાંધી લો પોતાને. પણ જેવું ઉપર જાય પછી કેવી નિરાશ. શરૂઆતમાં જ્યાં વેલ્યુ ચેન્જિંગ પ્રોસેસ ચાલે છે ત્યાં સુધી તમને ધર્મ થોડો કઠિન ભાસે, કારણ કે અનાદિના મોહના સંસ્કાર અને નવો આ એક્સપેરિમેન્ટ. પણ જેમ એ એક્સપેરિમેન્ટ કરતા એક્સપિરિયન્સ તમારો વધતો જશે, તેમ તાકાત વધતો જશે. પછી સૌ જીવો આવી સાધના કરે, દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય અને અદ્રશ્યનું દ્રશ્ય, અને એવું આશ્ચર્યકારક અનંત ઐશ્વર્ય વીર્ય દ્વારાથી પ્રગટ કરી પોતાના આત્માને કલ્યાણ કરે. આત્મામાં દ્રષ્ટિ પ્રીતિ જેમને, અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન જેમને, એવા જ્ઞાની પુરુષના ચરણે ઝૂકે મસ્તક મારું, પ્રભુ દૂર કર્યું અંધારું. દ્રશ્ય જગતનું મૂલ્ય ઘટાડું, જગત ઉપર પ્રક્ષેપણ ન કરું, જ્ઞાનમાં પરિવર્તન હું લાવું, એવો બોધ કરાવ્યો, પ્રભુ દૂર કર્યું અંધારું. સત્સંગ થકી મારો પક્ષ બદલાવું, આત્મતત્વની પ્રીતિ જગાડું, અદ્રશ્યને દ્રશ્ય કરાવ્યું, એવા જ્ઞાની પુરુષના ચરણે ઝૂકે મસ્તક મારું, પ્રભુ દૂર કર્યું અંધારું. પરમ પૂજિત તબ ચરણ કમળમાં ઝૂકે મસ્તક મારું, ગુરુ દૂર કર્યું અંધારું. સંસારે પ્રભુજીની વાણી, છાંટે જાણે શીતળ પાણી, મંગલકારી પ્રભુજીની વાણી, અંતરમાં ઉતારું, પ્રભુ દૂર કર્યું અંધારું, પ્રભુ દૂર કર્યું અંધારું. અરજી અમારી ગુરુજી સ્વીકારી, દેજો નૈયા પાર ઉતારી, ભવના ઉપકારી ગુરુને, ભવના ઉપકારી ગુરુને, કદીએ ના વિસારું, પ્રભુ દૂર કર્યું અંધારું. પરમ પુનિત તબ ચરણ કમળમાં ઝૂકે મસ્તક મારું, ગુરુ દૂર કર્યું અંધારું, પ્રભુ દૂર કર્યું અંધારું, રાજ દૂર કર્યું અંધારું, ગુરુ દૂર કર્યું અંધારું. સદગુરુદેવ કી જય, પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય, ત્રિલોકનાથ કી જય, આજ के आनंद की